नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ सुनील लादड़िया युवा उपनिषद फाउंडेशनना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सौ मित्रों स्वागत करूँ छूँ। आज આપણે અહીંયા મળ્યા છીએ 15 પગલા શિક્ષકના એની અંદર જે ટેટ 2ના વિભાગ 1ના મોક ટેસ્ટની અંદર આયોજન કરેલ હતું, એમાં બાળ વિકાસ અને શિક્ષણના સિદ્ધાંતો અથવા શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાનને લગતા જે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોના સોલ્યુશન માટે પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી એપ્લિકેશન યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશનની એપ્લિકેશન છે આવી ગઈ છે। એની અંદર ઘણા બધા કોર્સ અવેલેબલ છે, જેમ કે અહીંયા તમને ખાસ 75% ઓફ સિઝન ચાલે છે, મહા ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર ચાલે છે, તો તમે એનો લાભ ઉઠાવી શકો છો મિત્રો। અહીંયા અલગ અલગ ટેટાટના કોર્સ છે, તલાટી જુનિયર ક્લાર્ક અને ગણિત રીઝનિંગ માટે છે, પર્યાવરણ માટે, વનરક્ષક માટે, ખાસ ટેટાટવાળા માટે અલગથી એક વિષયનો શિક્ષક અભિયોગિતાનો કોર્સ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે, એ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો બરાબર। અને આ સંપૂર્ણ લાભ ઉઠાવી શકો છો। 15 પગલા શિક્ષકના ટેટ 2ની અંદર જે છે એની અંદર તમે જોઈ શકો છો કઈ રીતે તમને આ 15 ટેસ્ટ કઈ રીતે લેવાની છે બરાબર। ચાલો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ પ્રશ્ન 1 થી, मतलब કે તમારા પેપરની અંદર પ્રશ્ન 3 હતો એ શિક્ષક અભિયોગિતાનો હતો અથવા તો બાળ વિકાસ અને શિક્ષણના સિદ્ધાંતનો હતો। સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન ખાલી જગ્યા હોય છે, मतलब કે સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન કેવું હોય છે? શિક્ષક કેન્દ્રી, विद्यार्थी केंद्री, परीक्षा केंद्री के पछी गुणांकन केंद्री बराबर। मतलब एक धारू तमे सतत मूल्यांकन करो छो बधी रीते बराबर, तो एवा मूल्यांकननी अंदर कया प्रकारनो होय छे? शिक्षक केंद्री होय छे, विद्यार्थी केंद्री होय छे, परीक्षा केंद्री होय छे, पछी गुणांकन केंद्री एटले के मार्कने ध्यानमां राखवानुं होय। तो खास याद राखजो के सतत अने सर्वग्राही मूल्यांकन छे ए विद्यार्थी केंद्री होय छे, एटले जवाबमां आवशे बी। त्यारबाद आगळ वधीए। छठ्ठो प्रश्न है आरटीई 2009 राइट टू एज्युकेशन 2009 में कुल केटली कलमों है? ध्यान राखजो मित्रों, प्रकरणनी संख्या पण पूछाई सके अने कलमोनी संख्या पण पूछाई सके। तो आरटीई 2009 नो जे आपणो कायदो है राइट टू एज्युकेशन बराबर, एनी अंदर कुल केटली कलमों है? 36, 37, 38 के 29 बराबर। तो याद राखवानुं छे के कुल 38 कलमों है। केटली कलमों है? 38। पण मानी लो के तमने कलमना बदले प्रकरणनो सवाल पूछाई जाए कि कुल केटला प्रकरण आनी अंदर आवेला छे, तो याद राखवानुं छे 7 प्रकरण छे। केटला प्रकरण छे मित्रों? 7। एटले प्रकरणनी संख्या छे 7 अने कलमनी संख्या छे 38 बराबर। अहींया आपणने जवाबमां आवशे 38 एटले के सी। प्रकरणनो सवाल आवे तो जवाबमां आवशे 7। चलो त्यारबाद आगळ वधीए। 7मो प्रश्न है मोबाइल में झड़पथी टाइपिंग करनार व्यक्ति कम्प्यूटर टाइपिंग सरलताथी शीखी जाए तो ए संक्रमणनो कयो प्रकार कहेवाय? टाइपिंग करता तमने फटाफट आवड़े छे अने कम्प्यूटर में तमे टाइपिंग करता शीखी जाओ छो, केम के कम्प्यूटरनुं कीबोर्ड ने आपणुं जे मोबाइलनुं कीबोर्ड आवी सेम आवे बराबर। तो ए शीखी जाओ छो तो ए संक्रमणनो कयो प्रकार कहेवाशे? शून्य, नकारात्मक, हकारात्मक के पछी तटस्थ? तो आ एक पॉजिटिव बाबत है कि कम्प्यूटर टाइपिंग करता आवड़ी गयुं, मोबाइल टाइपिंग करता आवड़तुं हतुं एटले तो ए हकारात्मक पॉइंट है। मतलब के अहींया कया प्रकारनुं संक्रमण थयुं? हकारात्मक संक्रमण थयुं बराबर। चलो त्यारबाद आगळ वधीए। 12मो प्रश्न है प्रकृतिवाद भार मूके छे? प्रकृतिवाद जे छे ए सेना उपर भार मूके छे बराबर? साहजिकता पर, आध्यात्मिकता पर, प्रकृति पर के उपरोक्त बधी उपर? तो याद राखवानुं छे के प्रकृतिवाद ए प्रकृति उपर वधारे भार मूके छे। प्रकृति एटले कुदरती वस्तु बराबर। मानी लो के बाळक छे ए कोई ढोंग करे छे, मस्ती करे छे, कोईकने मारी ले छे, कंईक अचानक कंईक बोली दे छे, तो एवी एनी प्रकृति छे, एने एवुं स्वीकारो, जेवुं छे एवुं स्वीकारो, तो एने कहेवाय प्रकृति। आ प्रकृतिवाद छे एमां खास याद राखजो प्रकृतिवादना पिता पण पूछाई सके। प्रकृतिवादना पिता तरीके कोनुं नाम याद राखवानुं छे? रूसोनुं। रूसो ए प्रकृतिवादना पिता तरीके ओळखाय छे, एटले कदाच ए प्रश्न पण आपणने परीक्षामां पूछाई सके तेवो छे। चालो आगळ वधीए। 18मो प्रश्न है लर्निंग बाय डूइंग नो सिद्धांत कोणे आप्यो? करो अने सीखो एनो सिद्धांत कोणे आप्यो? रूसो, जॉन ड्यूई, गीजूभाई बधेका के पछी जॉन स्पेन्सर बराबर। तो साचो जवाब आवशे जॉन ड्यूई नामना व्यक्तिए आ लर्निंग बाय डूइंग नो सिद्धांत आपेलो छे, करो अने सीखो बराबर। चलो त्यारबाद आगळ वधशुं। 24मो प्रश्न हतो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के ब्रह्म सत्य छे आ बधुं जगत मिथ्या छे, आ छे ए कया वादनी विचारसरणी छे? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य छे आ बधुं जगत मिथ्या एटले के आपणो बधो भ्रम छे, आ कया वादनी विचारसरणी छे? वास्तववाद, व्यवहारवाद, आदर्शवाद के प्रकृतिवाद? तो याद राखजो मित्रों ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ए आदर्शवादनी एक प्रकारनी विचारसरणी छे।
કેમ કે આદર્શવાદ એમ કહે છે કે જે આગળ આપણા કોઈ પણ પૂર્વજો છે અથવા તો કોઈ એવા સીધા મહાન સંતો છે એ જે કાંઈ નિયમો આપી ગયા છે એ જ નિયમોને વળગી રહેવું અને એના મુજબ જ જીવવું. ઘણા બધા ધર્મ સંપ્રદાયોની અંદર આ રીતે હોય છે, તો એક પ્રકારે આદર્શવાદ છે, કોઈક નિયમને વળગી રહેવું. એટલે બ્રહ્મ જ સત્ય છે, જગત બધું મિથ્યા છે, એને ધ્યાનમાં નથી લેવાનું, આપણે બ્રહ્મને ધ્યાનમાં લેવાનું છે. બરાબર, એને કહેવાય આદર્શવાદ. અને આદર્શવાદમાં પણ મેં કીધું એમ પ્રકૃતિવાદના પિતા પૂછાય એમ આદર્શવાદના પિતા પૂછાય તો યાદ રાખજો કે આદર્શવાદના પિતા તરીકે પ્લેટોને ઓળખવામાં આવે છે. કોને ઓળખવામાં આવે છે? પ્લેટોને ઓળખવામાં આવે છે. એટલે આદર્શો ઉપર જીવનારા વ્યક્તિઓ છે એને આદર્શવાદીઓ કહેવાય. અને એમાં આપણે ભારતની અંદર આદર્શવાદીઓની અંદર ગાંધીજીનું નામ મોખરે આવે. કારણ કે ગાંધીજીનો એક મૂળ આદર્શ શું હતો કે અહિંસા અને સત્યના માર્ગે ચાલવું. એક પછી ગમે તે થઈ જાય આ બંને માર્ગને છોડવા નહીં. તો એક જ આદર્શ ઉપર એ આખું જીવન જીવી ગયા, તો એને આપણે આદર્શવાદી તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે આદર્શવાદના પિતા તરીકે પ્લેટો આવશે, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. અને વિધાન છે એ આદર્શવાદ સાથે સંકળાયેલું છે, બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા. ચાલો ત્યારબાદ આગળ વધીએ. બુનિયાદી શિક્ષણ ખાલી જગ્યા ક્રિયા પ્રધાન છે, વિદ્યાર્થી કેન્દ્રી છે, હસ્ત ઉદ્યોગ કેન્દ્રી છે કે ઉપરોક્ત તમામ? તો યાદ રાખજો બુનિયાદી શિક્ષણ છે એ ગાંધીજીએ આપેલું છે. બુનિયાદી શિક્ષણની શરૂઆત કોણે કરેલી છે? ગાંધીજીએ કરેલી છે. આ ગાંધીજીએ બુનિયાદી શિક્ષણની શરૂઆત 1938માં કરી. અને બુનિયાદી શિક્ષણની શરૂઆત થઈ ત્યારે એના કેટલાક નિયમો હતા. એ ગાંધીજીના જે નિયમો હતા એની અંદર ખાસ આ ત્રણ નિયમોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. એટલે અહીંયા જવાબમાં આવશે ઉપરોક્ત તમામ. ક્રિયા કરવાની હોય છે, વિદ્યાર્થીઓને કેન્દ્રમાં રાખીને ધ્યાનમાં લેવાના હોય છે. હસ્ત ઉદ્યોગ એટલે ઉદ્યોગ મતલબ શ્રમ કરવાનો હોય છે. જે લોકો ભાવનગરથી બિલોંગ કરતા હશે એ લોકોને ખ્યાલ હશે કે ભાવનગરમાં ઉત્તર બુનિયાદી સંસ્થાઓ ઘણી બધી છે. મનુભાઈ પંચોળીએ આમલાની અંદર પહેલી ઉત્તર બુનિયાદી સંસ્થા સ્થાપી. બરાબર, ત્યાર પછી ઘણી બધી ભાવનગરની અંદર ઉત્તર બુનિયાદી સંસ્થાઓ છે, હોસ્ટેલો છે. એની અંદર તમે જુઓ ને તો એની જે કાંઈ રીતભાત છે ને એ પ્રોપર બુનિયાદી શિક્ષણ છે. બધું જ કામ પોતાને જાતે કરવાનું. બરાબર, ઉદ્યોગ કરવાનો, ઉદ્યોગ મતલબ ખેતીવાડીનું કામ કરવાનું, વાહિદું કરવાનું, ભેંસ ગાય દોવાનું કામ કરવાનું, વાસણ સાફ કરવાના, સ્કૂલની સફાઈ કરવાની, બધું જ કામ વિદ્યાર્થીઓ પાસે. એટલે ક્રિયા પ્રધાન છે અને હસ્ત ઉદ્યોગ કેન્દ્રી છે. અને વિદ્યાર્થીને ધ્યાનમાં રાખીને, કેમ કે સર્વાંગી વિકાસ થાય એટલા માટે આ બધું કરાવવામાં આવે છે. બરાબર, તો બુનિયાદી શિક્ષણ કોણે આપેલું છે? ગાંધીજીએ. બુનિયાદી શિક્ષણ સાથે કોનું નામ સંકળાયેલ છે? ગાંધીજીનું. 1938થી એને બુનિયાદી શિક્ષણની શરૂઆત કરેલી છે અને આ તમામ ગુણધર્મો એમાં લાગુ પડે છે. ચાલો આગળ વધીએ. 34મો સવાલ છે, જિલ્લા કક્ષાએ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણની જવાબદારી કોણ સંભાળે છે? જિલ્લા કક્ષાએ માધ્યમિક ને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણની જવાબદારી કોણ સંભાળે છે? શિક્ષણ નિયામક, તાલુકા વિકાસ અધિકારી એટલે કે TDO, બરાબર, જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કે પછી જિલ્લા કલેક્ટર? તો યાદ રાખજો માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકની જિલ્લા કક્ષાની જવાબદારી કોના અંડરમાં છે? જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી. એટલે જવાબ આવશે C. બરાબર, ચાલો ત્યારબાદ 35મો સવાલ છે, કાર્યવાદના પ્રણેતા કોણ છે? કાર્યવાદ કોણે આપેલ છે? જેમ આપણે પ્રકૃતિવાદના પિતા તરીકે રૂસોને, આદર્શવાદના પિતા તરીકે પ્લેટોને, બરાબર, એવી રીતે કાર્યવાદના પ્રણેતા, કાર્યવાદના પિતા કોણ છે? તો જ્હોન લોક, પછી વિલિયમ વુન્ટ, વિલિયમ જેમ્સ કે પછી જ્હોન સ્પેન્સર? તો યાદ રાખજો વિલિયમ જેમ્સ જે છે એ કાર્યવાદના પિતા અથવા કાર્યવાદના પ્રણેતા તરીકે ઓળખાય છે. એટલે જવાબમાં આવી જશે C. ચાલો ત્યારબાદ 39મો સવાલ છે, નીચે પૈકી કયું પત્રક વિદ્યાર્થી કેન્દ્રી નથી? એટલે કે વિદ્યાર્થી માટેનું પત્રક નથી, વિદ્યાર્થીને એ કાંઈ ઉપયોગી નથી, વિદ્યાર્થી કેન્દ્રી ન હોય એવું પત્રક આપણે જણાવવાનું છે. પહેલું છે LC લિવિંગ સર્ટિફિકેટ. આપણને ખબર છે કે લિવિંગ સર્ટિફિકેટ સૌથી વધારે કોને કામ લાગશે? વિદ્યાર્થીને. વિદ્યાર્થી આગળ કોઈ પણ જગ્યાએ જાય છે, જોબ માટે જાય છે, બીજી જગ્યાએ જાય છે, તો લિવિંગ સર્ટિફિકેટ એના ખૂબ જ કામનું છે. એટલે આ તો વિદ્યાર્થી કેન્દ્રી છે. GR જનરલ રજિસ્ટર, જનરલ રજિસ્ટર કોનું હોય? તો વિદ્યાર્થીઓનું હોય. અને એ જનરલ રજિસ્ટરના આધારે આગળ જતા કાંઈ પણ મિસ્ટેક થાય, નામ ફેરબદલ થઈ જાય, આમ તેમ થઈ જાય, તો છેલ્લે જનરલ રજિસ્ટરના આધારે વિદ્યાર્થી એમાંથી કાંઈ પણ સુધારો અથવા તો કાંઈ પણ મદદ લઈ શકે છે. એટલે જનરલ રજિસ્ટર છે એ વિદ્યાર્થીની આખી કુંડળી છે એમ કહી શકાય, તો એ પણ વિદ્યાર્થી કેન્દ્રી છે. ખાનગી ટ્યુશન રજિસ્ટર,
હવે ખાનગી ટ્યુશન રજિસ્ટર કોના માટે હોય તો એ ટ્યુશન ક્લાસીસ માટે હોય છે, એ વિદ્યાર્થીઓ માટે નથી હોતું. વિદ્યાર્થીઓને કોઈ કામનું નથી, માત્ર એ ટ્યુશન વાળાને ખ્યાલ આવે છે કે આટલા વિદ્યાર્થી આજે આવ્યા છે, આટલા નથી આવ્યા, આ વિદ્યાર્થી તે દિવસે આવ્યો તો તે દિવસે નહોતો આવ્યો, એ એના કામનું છે, વિદ્યાર્થીના કામનું નથી. એટલે આ એક વિદ્યાર્થી કેન્દ્રી નથી, તો જવાબમાં આવી જશે સી. બરાબર. પરંતુ પરિણામ પત્રકને યાદ રાખીએ. પરિણામ પત્રક કોના કામનું હોય? આપણું રિઝલ્ટ જે બોલીએ છીએ, 8મું ધોરણ પાસ કરી નાખ્યું પછી વાર્ષિક પરીક્ષાનું જે રિઝલ્ટ હોય એ કોના કામનું છે? વિદ્યાર્થીના કામનું છે, વિદ્યાર્થીને ધ્યાનમાં રાખેલું છે. એટલે વિદ્યાર્થી કેન્દ્રી પત્રકોની અંદર એલસી આવી જાય, જીઆર આવી જાય, પરિણામ પત્રક આવી જાય, પરંતુ ખાનગી ટ્યુશન રજિસ્ટર આમાં સમાવેશ થશે નહીં. એટલે સાચો જવાબ આવશે સી. ચાલો ત્યારબાદ 44મો પ્રશ્ન છે, માઇક્રો ટીચિંગની સંકલ્પના કોણે આપી? મિત્રો, માઇક્રો ટીચિંગને આપણે ગુજરાતીમાં સૂક્ષ્મ અધ્યાપન પદ્ધતિ બોલીએ છીએ. શું બોલીએ છીએ? સૂક્ષ્મ અધ્યાપન પદ્ધતિ. આ સૂક્ષ્મ અધ્યાપન પદ્ધતિની સંકલ્પના કોણે આપી? સ્કિનરે, ડ્વાઇટ એલને, સ્ટીફન કોરે કે પછી જોન ડ્યુએ? તો યાદ રાખજો મિત્રો, સૂક્ષ્મ અધ્યાપન પદ્ધતિ એટલે કે માઇક્રો ટીચિંગની શરૂઆત કરનાર વ્યક્તિ કોણ છે? ડ્વાઇટ એલન. ડ્વાઇટ એલન નામના વ્યક્તિએ માઇક્રો ટીચિંગની શરૂઆત કરેલી હતી. બરાબર. 50મો પ્રશ્ન છે, નીચે પૈકી ખાલી જગ્યા માપનનો પ્રકાર નથી. પ્રત્યક્ષ, ચોક્કસ, પરોક્ષ કે સાપેક્ષ? આમાંથી કયો એક માપનનો પ્રકાર નથી? પ્રત્યક્ષ માપન આવે, પરોક્ષ માપન પણ આવે અને સાપેક્ષ માપન પણ આવે, પણ ચોક્કસ માપન એવું કોઈ માપનનો પ્રકાર નથી. એટલે જવાબમાં આવી જશે બી, ચોક્કસ માપન એવો કોઈ પ્રકાર નથી. 56. વર્ગ વ્યવહારનું ઘટક નંબર 8 કયું છે? તો વર્ગ વ્યવહારની અંદર કુલ 10 ઘટકો અલગ અલગ દેખાડેલા છે, 10-12 ઘટકો. બરાબર. તો એ વર્ગ વ્યવહારના ઘટકોમાં 8મું ઘટક કયું છે એ આપણે જણાવવાનું છે. પ્રશ્નો પૂછવા, પહેલ કરે, જવાબ આપે કે પછી સૂચના આપી? તો યાદ રાખજો મિત્રો, વર્ગ વ્યવહારનું ઘટક નંબર 8 કયું છે? જવાબ આપે. એટલે જવાબમાં આવી જશે સી. બરાબર. ચાલો ત્યારબાદ 57મો સવાલ, એકાંત પ્રિય લક્ષણ કેવા વ્યક્તિત્વનું છે? એકલા એકલા રહેવું ગમતું હોય, બરાબર, અલોનલેસ એને ગમતી હોય, તો એ કયા પ્રકારનું વ્યક્તિત્વ, કયા પ્રકારની પર્સનાલિટી છે? આશાવાદી, આવેગનશીલ, આવેગશીલ, બહિર્મુખી કે પછી અંતર્મુખી? તો આના ઉપરથી ખ્યાલ આવી ગયો છે કે અંતર્મુખી વ્યક્તિત્વ. અંતર્મુખી વ્યક્તિત્વ કેવું હોય? જે પોતાના મનની વાત કોઈને કહે નહીં, ગૂંગળામણ અંદરને અંદર અનુભવે, દુઃખ આવે કે આનંદ આવે કોઈને રજૂ નહીં કરે. બરાબર. મીંઢા વ્યક્તિઓ કહી શકાય ને, એ બધા કયા હોય? અંતર્મુખી. અને બીજી વસ્તુ, આ અંતર્મુખી વ્યક્તિઓને એકલા રહેવું વધારે ગમતું હોય, ટોળાઓ એને પસંદ ન હોય, સમૂહ એને પસંદ ન હોય, એટલે એકલા પોતાના કામમાં વ્યસ્ત રહે એવા એકાંત પ્રિય વ્યક્તિ છે એ કેવા હોય છે? અંતર્મુખી હોય છે. બરાબર. 62મો સવાલ છે, સામાજિકતા મિતિની સંકલ્પના કોણે આપી? સામાજિકતા મિતિની વાત કોણે કરેલી છે? મોરેનો, ડ્વાઇટ કે એલન, પેસ્ટેલોજી કે પછી ફ્રોઇડ, સિગમન્ડ ફ્રોઇડ? બરાબર. તો યાદ રાખજો, મોરેનો નામના વ્યક્તિએ સામાજિકતા મિતિની સંકલ્પના આપેલી છે. 63મો સવાલ છે, ભારતીય વર્ણ વ્યવસ્થા મુજબ વ્યક્તિત્વનો પ્રકાર કયો નથી? હવે ભારતીય વર્ણ વ્યવસ્થા મુજબ આપણે એમ બોલીએ ને કે તમારું વર્ણ કેવું છે, બરાબર. તો હવે એ વર્ણ વ્યવસ્થા મુજબ આપણે જોવા જઈએ તો ભારતીય વર્ણ વ્યવસ્થા મુજબ કયા કયા પ્રકાર છે? તો એક છે બ્રાહ્મણ, બરાબર, એક બ્રાહ્મણ આવે છે, એક ક્ષત્રિય આવશે, એક શૂદ્ર આવશે અને એક વૈશ્ય આવશે. આ બધા આપણી વર્ણ વ્યવસ્થા, હિન્દુ ભારતીય વર્ણ વ્યવસ્થા મુજબના કંઈક અમુક પ્રકાર વાળેલા છે. તો વર્ણ વ્યવસ્થા મુજબ વ્યક્તિત્વના 4 પ્રકાર છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, શૂદ્ર અને વૈશ્ય. બરાબર. તો આમાંથી કયો સમાવેશ નથી થતો? તો બ્રાહ્મણ આવે, ક્ષત્રિય આવે, શૂદ્ર આવે, પણ સત્વ ગુણી નહીં આવે. એટલે જવાબમાં કયો આવી જશે? એ. આવો કોઈ ભારતીય વર્ણ વ્યવસ્થા મુજબનો પ્રકાર નથી. બરાબર. વ્યક્તિત્વના ભારતીય વર્ણ વ્યવસ્થા મુજબ આ 4 પ્રકાર છે. અને આ જે વ્યક્તિત્વના જુદા જુદા ભારતીય દર્શન શાસ્ત્રમાં 3 પ્રકાર છે, ચરક સંહિતામાં અલગ પ્રકાર છે, હિપોક્રેટ્સ છે અલગ પ્રકાર આપ્યા. આ બધી વસ્તુ ખાસ આપણી એપ્લિકેશનની અંદર જે શિક્ષક અભિયોગિતાનો કોર્સ છે એની અંદર ખૂબ જ વ્યવસ્થિત રીતે દર્શાવેલી છે. તો તમને કોઈને આ સમજવાની ઈચ્છા હોય તો એપ્લિકેશન ઉપર ખાસ આ કોર્સ તમે પરચેસ કરી શકો છો. ચાલો આગળ વધીએ. 67મો સવાલ છે, બુદ્ધિ ક્ષમતાનું એટલે કે બુદ્ધિ લબ્ધિ અને બુદ્ધિ લબ્ધિ અથવા બુદ્ધિ ક્ષમતા એટલે બુદ્ધિ આંક, જેને આપણે આઈક્યુ બોલીએ છીએ, તો બુદ્ધિ ક્ષમતાનું માપન કરવાનું સૂત્ર કોણે આપ્યું? રેવન, વેક્સલર, બીને કે પછી સ્ટર્ન? બરાબર. તો જવાબમાં આવશે વિલિયમ સ્ટર્ન. સ્ટર્ન નામના વ્યક્તિએ બુદ્ધિઆંક શોધવા માટેનું સૂત્ર આપ્યું, જેને બુદ્ધિ લબ્ધિ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. માનસિક વય,
છેદમાં શારીરિક વય ગુણ્યા 100 અને આ શારીરિક વયને તમે બીજા શબ્દોમાં અન્ય શબ્દમાં વાસ્તવિક વય પણ બોલી શકો છો, બરાબર? તો આ સૂત્ર છે બુદ્ધિઆંક શોધવા માટેનું કોણે આપેલું છે? વિલિયમ સ્ટર્ન નામના વ્યક્તિએ. ચાલો ત્યાર પછીનો સવાલ છે 68મો. રાષ્ટ્ર કક્ષાએ વિજ્ઞાન મેળાનું આયોજન કોણ કરે છે? રાષ્ટ્ર કક્ષાએ વિજ્ઞાન મેળાનું આયોજન કરનાર છે જીસીઆરટી, એનસીઆરટી, એનસીટી કે પછી સીબીએસઈ? તો યાદ રાખજો, રાષ્ટ્ર કક્ષાએ સાયન્સ ફેર વિજ્ઞાન મેળો કોણ બનાવે છે, કોણ રચે છે, આયોજન કોણ કરે છે? તો એનસીઆરટી, બરાબર? એનસીઆરટી છે રાષ્ટ્ર કક્ષાએ દેશ લેવલે વિજ્ઞાન મેળાનું આયોજન કરે છે. ત્યાર પછી પાઠ આયોજનની પંચપદી કોણે આપી? પાઠ આયોજન કરીએ છીએ આપણે, બીએડ વાળાને ખબર હશે, તો એ પાઠ આયોજનની પંચપદીની રચના કોણે કરેલી છે? ફ્રોઇડ, હર્બર્ટ સ્કિનર કે પછી નોર્મન? તો યાદ રાખજો, હર્બર્ટ સ્પેન્સર છે એ વ્યક્તિએ પાઠ આયોજનની પંચપદીની રચના કરેલી છે. ચાલો ત્યારબાદ ભાર વિનાના ભણતરની હિમાયત કોણે કરી? ભાર વિનાનું ભણતર, માનસિક રીતે સારી રીતે ભાર ન લાગે એવું ભણતર, એના કેટલાક નિયમો પણ છે. તો આ ભાર વિનાના ભણતરની હિમાયત કોણે કરી છે? વુડનો ખરીતો, યશપાલ સમિતિએ, યુનિસેફે, માધ્યમિક શિક્ષણ પંચે? તો યાદ રાખજો, યશપાલ સમિતિએ ભાર વિનાના ભણતરની હિમાયત કરેલી છે, બરાબર? તો આ રીતે આપણે અહીંયા જે કાંઈ સવાલો શિક્ષક અભિયોગિતાના હતા એ જોયા, બરાબર? અથવા તો બાળ વિકાસ અને શિક્ષણના સિદ્ધાંતોના હતા એ જોયા. શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન પણ એને ગણી શકાય. શિક્ષક અભિયોગિતા માટે ખાસ યુવા ઉપનિષદ પબ્લિકેશને જે પુસ્તક બહાર પાડ્યું છે, પબ્લિશ કરેલું છે, એ ખૂબ જ સારું છે, જેની અંદર 3 વિષયો આવી જાય છે: શિક્ષણની ફિલોસોફી, શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન, વર્ગ વ્યવહાર અને મૂલ્યાંકન. તો તમે એનો એક લાભ ઉઠાવી શકો છો, બરાબર? ત્યારબાદ આપણે જૂના પ્રશ્નપત્ર વાળી પુસ્તક પણ છે, બરાબર? અહીંયા આદર્શ પ્રશ્નપત્ર વાળી પુસ્તકો પણ છે, એના સોલ્યુશન માટેનું અહીંયા તમને આપેલું છે, બરાબર? બીજા વિષય વાઇઝ જુદા જુદા ઘણા બધા ઓનલાઈન કોર્સ પણ યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશન અને પબ્લિકેશન દ્વારા એપ્લિકેશનની અંદર મુકાઈ ગયેલા છે, બરાબર? બંધારણ છે, પંચાયતી રાજ છે, કાયદો બંધારણ, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે સ્પેશિયલ કાયદો, બરાબર? સામાન્ય વિજ્ઞાનનો સ્પેશિયલ કોર્સ છે. તો આ રીતે આપણે જોયું કે પ્રશ્નોના જવાબ શું હતા, બરાબર? તો બધા મિત્રોને આ ગમ્યું હશે, બરાબર? ફરી પાછા આપણે એક નવા પેપર સોલ્યુશન સાથે મળશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશન યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો આજે આપણે ફરી વખત મળી રહ્યા છીએ 26 તારીખે, જે તમે ટેટ 2 ના વિભાગ 1 ની ફૂલ લેન્થ પેપર આપેલું એનું ગુજરાતી વ્યાકરણ અને સાહિત્યના સોલ્યુશન માટે 15 પગલા શિક્ષકના શરૂ થઈ ગયા છે. મિત્રો એની પહેલા સોલ્યુશન પહેલા જણાવી દઉં કે ટેટ નો સ્પેશિયલ કોર્સ હજુ સુધી જો કોઈ અજાણ હોય તો એપ્લિકેશન પર અવેલેબલ થઈ ચૂક્યો છે, બહુ નજીવી કિંમતમાં, નિષ્ણાંત ફેકલ્ટીઓ દ્વારા 1 મહિનાથી લઈ 12 મહિના સુધીની વેલિડિટી માટે. જે પણ તમને યોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે કોર્સ પરચેસ કરી શકો છો. આગળ વધીએ આપણા સોલ્યુશન તરફ. 9મા નંબરનો સવાલ હતો તમારા પેપરમાં: કવિ નટવરલાલ પંડ્યાને કયા ઉપનામથી ઓળખવામાં આવે છે? કવિ નટવરલાલ પંડ્યા એટલે ઉષ્ણસ, આન્સર આવશે એ. સંધિ છૂટી પાડો. વિષમ. વિષમ શબ્દની સંધિ છોડવાની છે. વિહિ પ્લસ સમ, વી પ્લસ શમ, વી પ્લસ સમ કે વિશ પ્લસ મ. તો વ્યંજન સંધિનો નિયમ છે કે અ કે આ સિવાયનો સ્વર હોય. પ્રથમ શબ્દ જે છૂટો પડે ને ત્યાં અ કે આ સિવાયનો સ્વર હોય અને બીજી એની પાછળ સ આવેલો હોય, તો આ સ નો શું થઈ જશે? શ. અહીંયા જો ઈ સ્વર છે, બરાબર? પ્રથમ શબ્દના અંતે, એટલે કે અ સિવાયનો સ્વર થયો. બીજી બાજુ સ છે, તો સ નો શું થાય? શ, રાઈટ? તો બની શું જશે? વિષમ. જવાબ આવશે સી. આગળ વધીએ. મંગલ મંદિર ખોલો દયામય, એના કવિ કોણ? તો કે નરસિંહ રાવ દિવેટિયા. 19મા નંબરનો સવાલ: આખરે છકડો તે છકડો અલંકાર ઓળખાવાનો છે. છકડાની સરખામણી છકડા સાથે કરવામાં આવી છે. ઉપમેયની સરખામણી ઉપમેય સાથે કરવામાં આવી છે, અને જ્યાં ઉપમેયની સરખામણી ઉપમેય પોતાની સાથે જ થાય ત્યાં અનન્વય અલંકાર બને. આન્સર આવશે ડી. સોનેટ નો ઉદ્ભવ ભાઈ બધાને આવડતો ઇટાલી. આ ખોટું ન પડવું જોઈએ ભાઈ. મારકણું, બોલકો, ખાનારા કયા પ્રકારનું વિશેષણ છે? મારકણું, ઢોર, બોલકો, બાળક, ખાનાર, હાથી, ગમે તે લગાવી શકો. અહીંયા કોઈ ક્રિયા દર્શાવે છે, બરાબર? વિશેષણમાં કોઈ ક્રિયા તરીકેનું વિશેષણ છે તો એને કર્તૃવાચક વિશેષણ કહેવાય.
કે જે મારકનું, જે મારતો હોય ને એને કહેવાય મારકનું. બરાબર? તો કોઈ ક્રિયા કરતો હોય આ વ્યક્તિના અર્થમાં વિશેષણ વપરાણું કર્તૃવાચક વિશેષણ બનશે. 30મો સવાલ, નીચેના શબ્દોમાંથી અર્થની રીતે જુદો પડતો શબ્દ. અર્થ જોવા માંડીએ. ઉદક એટલે થાય પાણી, સલીલ એટલે થાય પાણી. જોજો, અનિલ એટલે પવન થશે હો, અને અનલ એટલે અગ્નિ થશે. આપણે પેલી કવિતામાં આવતું ને, એક જ દે ચિનગારી મહાનલ, ય અનલ. સલીલ એટલે પાણી, વારી એટલે પણ જળ, પાણી. બરાબર? પણ ભૂધર પૂછ્યું તો ભૂધરનો અર્થ થશે પર્વત. તો જવાબ આવશે અલગ પડતો શબ્દ ડી. આગળ 40મો સવાલ, કયો વિકલ્પ એજન્ટ ચિહ્ન? હવે વિરામ ચિહ્નો સમજવા જરૂરી છે. એજન્ટ ચિહ્ન એટલે કોને કહેવાય? અવતરણ ચિહ્ન નથી, એજન્ટ ચિહ્ન છે. કેવું કે ધારો કે આપણે એમ લખતા હોય કે લતાનું ચિત્ર, લતાનું ચિત્ર, પછી રેખાનું ચિત્ર. તો રેખાનું ચિત્ર વારે વારે લખવું ન પડે. આપણે શું કહેવાય, ઉતાવળે લખતા એટલે આ રીતે કરીએ ને, એને ખરેખર છે ને આ રીતે કરાય કે મનોજનું ચિત્ર. ખરેખર એજન્ટ ચિહ્નની નિશાની આ રીતે છે કે ઉપરનો જે શબ્દ છે એ બેઠો નીચે આવે. કમ્પ્યુટરમાં જાવ તો કંટ્રોલ ડી. બરાબર? એક્સેલમાં કરતા હોય ને, ઉપરનું બેઠું આવી જાય. તો આ છે આપણું એજન્ટ ચિહ્ન. આને કહેવાય ઘોડી અથવા તો કાકપત ચિહ્ન. આ અહીંયા લાગે છે અલ્પ વિરામ, પણ આ ઉપર આવે. બરાબર? આ રીતે કોઈ લખાતું હોય તો આને કહેવાય લોપ ચિહ્ન. અને આ છે ખંડ વર્ણ ચિહ્ન. કોઈ તમને ખ્યાલ હોય કોઈ વાક્ય લખતા હો કે જે માણસ સમજી જાય લખ્યા વગર, તો આપણે એમ ડોટ 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 કરતા હોઈએ. બરાબર? તો અહીંયા એજન્ટ ચિહ્ન પૂછ્યું, જવાબ આવશે એ. 45મો સવાલ, કયું શબ્દ જૂથ શબ્દકોશના ક્રમમાં છે? કોઈ પણ એક ઉઠાવી લેવાનો. વ્યુત્ક્રમ, વ્રજ, વ્યતિરેક કે વૃદ્ધ. પેલો અક્ષર પકડો. વ્યુત્ક્રમમાં વ વત્તા ય વત્તા ઉ. બીજામાં વ્રજમાં તો કે વ વત્તા ર વત્તા અ. જો વ્રજ છે વ ર. બરાબર? ત્યારબાદ વ્યતિરેક છે વ વત્તા ય વત્તા અ. અને ત્યારબાદ વૃદ્ધ છે તો વૃદ્ધમાં વ સાથે રૂ સ્વર છે. વ્રજ અને વૃદ્ધ આ બંનેમાં ડિફરન્સ સમજજો. ઉચ્ચારણ રૂ તરીકે થાય તો રૂ સ્વર આવશે. બરાબર? અહીંયા ર છે વ્યંજન. આમાં સરખામણી કરવાની, પહેલા કોણ આવશે? તો પહેલી લાઈન બધા સેમ છે એટલે બીજી લાઈન ઉપર આગળ વધો. ય, ર, ય અને રૂ. તો 3 વ્યંજન છે, એક સ્વર છે. સૌપ્રથમ શું આવે? સ્વર એટલે વૃ વાળો, એટલે કે વૃદ્ધ છે એ પહેલા ક્રમે આવશે. વૈધા ય, ર અને ય. તો ય પહેલા આવે કે ર પહેલા આવે? તો કે ય પહેલા આવે. હવે ય પહેલા આવે એવા 2 શબ્દો છે, એમાં આગળ જાઓ. અહીંયા અ છે ને અહીંયા ઉ, તો પહેલા કોણ આવશે? આ શબ્દ પહેલા આવશે એટલે વ્યતિરેક. એટલે એક પછીના સ્થાન ઉપર વ્યતિરેક આવશે. એની પછી આ ત્રીજા સ્થાન પર આવશે એટલે કે વ્યુત્ક્રમ ત્રીજા સ્થાન પર, અને વ્રજ જે છે એ સૌથી છેલ્લે ચોથા સ્થાન પર. વૃદ્ધ ક્યાં પહેલા આપેલો છે? અહીંયા. બીજા ક્રમે વ્યતિરેક, ત્રીજા ક્રમે વ્યુત્ક્રમ અને ચોથા ક્રમે વ્રજ. જવાબ આવશે સી. કમ્પ્લીટ. આગળ ઉચ્ચારણની રીતે જુદો પડતો મૂળાક્ષર. હવે તમને ખ્યાલ છે, ધારો કે આપણું મોઢું હોય તો આ સૌથી પહેલા કંઠ છે. બરાબર? પછી આવે તાળું. બરાબર? આ રીતે તો ખરેખર ન હોય, પણ આપણે શું કહેવાય, ચિત્રકામમાં થોડાક બહુ હોશિયાર છીએ. માની લો કે આ રીતે મોઢું હોય. બરાબર? આ જીભનો પોર્શન છે. સૌથી પહેલા આવે કંઠ, પછી આવે તાળવું, પછી અહીંયા આવે આપણા દાંત. 32 દાંત આવે ને તમારે? હા, ઈ. પછી દાંત અને તાળવાની વચ્ચેનો જે ભાગ છે એને કહેવાય મૂર્ધા. પછી આ છે દાંત, અને દાંતની આગળ શું આવે? તો કે હોઠ. બરાબર? આ માની લો કે આ હોઠ છે, ધારવાનું છે ભાઈ. તો અહીંયા મિત્રો તમે જો, હવા જેવી ઉચ્છવાસ રૂપે બહાર નીકળે, નાદ તંત્રીને કંપાવે, ને પછી જ્યારે મોઢામાંથી બહાર નીકળતી હોય ને ત્યારે જો કંઠ આગળ રોકાય, કંઠ આગળ અવરોધાય તો કંઠ્ય વ્યંજન. ક, ખ, ગ તમે બોલશો એટલે તમને એવું લાગશે હવા ત્યાં અવરોધાય છે, જીભ કંઠના ભાગને સેજ સેજ અડે છે. ત્યારબાદ તાલવ્ય. તમે બોલો ચ, છ, જ, જ, તમારી જીભ તાળવાને સ્પર્શ કરતી હશે. ત્યારબાદ બોલો મૂર્ધન્ય. મૂર્ધા છે એટલે ન્યા અડે, ન્યા જીભ અડશે. ટ, ઠ, ડ, ઢ, ણ. તમારી જીભ છે એ મૂર્ધા આગળ અડશે એટલે એને મૂર્ધન્ય વ્યંજન કહેવાય. દાંતે અડે તો દંત્ય વ્યંજન. ત, થ, દ, ધ, ન.
અને હોઠે અડે નહીં, હોઠ ભેગા થાય અને હવા અવરો થાય તો ઓષ્ઠ્ય વ્યંજન પ ફ બ ભ મ. આમાંથી ઉચ્ચારણ આમાં કોણ કેમાં આવે છે એ જોવાનું છે. ટ ઠ ડ આ તમામ તમે બોલજો એટલે મૂર્ધા આગળ રોકાશે. બરાબર? કંઠ્ય, તાલવ્ય અને મૂર્ધન્ય. ટ ઠ અને અણ જે છે એ મૂર્ધન્યમાં આવશે. બરાબર? જ્યારે ત છે એ દાંત આગળ જીભ અડશે એટલે ઈ આવશે દંત્ય વ્યંજન. પરંતુ ઉચ્ચારણની રીતે જુદો પડતો શબ્દ પણ આમાં કયો છે? ત. તો જવાબ આવશે બી. 61મો સવાલ. મરણ પછી 12મા દિવસે થતી વિધિ એને કહેવાય કારજ. શું કહેવાય? કારજ. જવાબ આવશે એ. આગળ 66મો સવાલ. કઈ જોડણી સાચી છે? મહિમાવંતુની જોડણી આપી. મહિમાનો તમને જોડણી ખ્યાલ હોવો જોઈએ. મહિમા. બરાબર? તો મહિમા વાળો કયું છે? આ નથી આવવાનું. બરાબર? આ એક આવશે, આ નહીં આવે, આ નહીં આવે. મળી ગયો જવાબ. આમાં વંતુ ત ઉપર અને ઉપર બંને ઉપર અનુસ્વાર આવશે. બરાબર? આન્સર આવશે તમારો બી. અહીંયા આપણું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. જતા જતા કહી દો, ગુજરાતી વ્યાકરણનો જયસર દ્વારા રેકોર્ડેડ કોર્સ એપ્લિકેશન પર અવેલેબલ છે. ફટાફટ જઈ પરચેસ કરી લો, મોજ કરો. ગુજરાતી વ્યાકરણની બુક તમને બધાને ખબર છે વ્યાકરણ કેવું છે. બરાબર? ભણાવતા આવું હોય તો બુકમાં કેવું હોય. તો ફટાફટ જાઓ, એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ કે યુવા ઉપનિષદના કોઈ પણ બુક સ્ટોર પર જશો, તમને અવેલેબલ થઈ જશે. આગળ વધીએ. સાહિત્ય વર્ણનાત્મક અને હેતુલક્ષી સ્વરૂપે. આ વર્ણનાત્મક સ્વરૂપે એમાં બધું થિયરિકલ આપેલું છે, સમજાવેલું છે, અને તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો વન લાઇનર એમસીક્યુ સ્વરૂપે અથવા હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તરી સ્વરૂપે. તો આ બુક તમે ખરીદો વર્ણનાત્મક વાળી, તો તમને આ હેતુલક્ષી વન લાઇનર વાળી બુક ફ્રીમાં મળે છે. આ પણ એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ કે બુક સ્ટોર પર અવેલેબલ છે, જઈને પરચેસ કરી શકો છો. ગુજરાત, ભારત અને વિશ્વની જનરલ નોલેજ ફર્સ્ટ એડિશન છે 2023નું. ફટાફટ જાઓ, પરચેસ કરો. આની બહાર લગભગ આ જેને આ જીકે વાંચી લીધી હોય ને એને તલાટી ક્લાર્કમાં છે ને આરામથી 60-70% માર્ક્સ કવર થઈ જાય. ટેટ વાળાને પણ બહુ ખાસ ઉપયોગી છે. આગળ જઈએ. સોલ્યુશન સાંભળવા બદલ, સોલ્યુશન કરવા બદલ, સમય ફાળવવા બદલ આપ સૌનો આભાર. ફરી મળીશું ક્યારેક નવા વિડીયો સાથે, નવા સેશનમાં. ત્યાં સુધી સૌને જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુવા ઉપનિષદના ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ ઉપર હું છાયા મેમ તમારું સ્વાગત કરું છું. યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજિત 15 પગલા શિક્ષકના ટેટ 2ના વિભાગ 1ના મોક ટેસ્ટના અંગ્રેજી ગ્રામરના વિષયના આપણે ક્વેશ્ચનના સોલ્યુશન જોવા માટે જઈ રહ્યા છે. આઈ હોપ તમને આ બધા જ આવડ્યા હોય અને તમારું રિઝલ્ટ બહુ સારું આવે. અને વાંચ્યું હોય તો આવડવું તો જોઈએ ને. ઓકે, ચાલો. તો સૌથી પહેલાં હું તમને માહિતી આપું અમારા ઓનલાઈન રેકોર્ડેડ વિડીયો કોર્સ વિશે, કે તલાટી અને જુનિયર ક્લર્કની જે કોઈ એક્ઝામો આપવાના છે એ મિત્રો માટે એક સ્પેશિયલ કોર્સ જે છે એ અમારી એપ પર અવેલેબલ છે. એની અંદર તમને પંચાયતી રાજ, ગુજરાતી વ્યાકરણ, ઇંગ્લિશ ગ્રામર, ગણિત અને રિઝનિંગ આપવામાં આવ્યું છે વિથ વેલિડિટી એન્ડ પ્રાઇસ તમે તમારી સામે જોઈ શકો છો. ઓકે, જો કોર્સને પરચેસ નથી કર્યો તો વહેલી તકે પરચેસ કરી લો મિત્રો. એના પછી હું તમને મારા કોર્સ વિશે માહિતી આપીશ. ઇંગ્લિશ ગ્રામરનો કોર્સ, એની અંદર તમને જરૂરી એવી તમામ માહિતી આપી દેવામાં આવી છે. મેં પોતે એને ભણાવી છે વિથ વેલિડિટી એન્ડ પ્રાઇસ તમને પાછળ જોવા મળી રહી છે. જો આ કોર્સને તમે લેવા માંગો છો તો વહેલી તકે પરચેસ કરજો મિત્રો. ચાલો, એના પછી અત્યારે તલાટી, જુનિયર ક્લર્ક, ટેટ ટાટની આગામી પરીક્ષાઓને ધ્યાનમાં રાખતા યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશન એપ્લિકેશનના તમામ કોર્સ ઉપર મહા ડિસ્કાઉન્ટ ચાલી રહ્યું છે. 75%ની ઓફર ચાલી રહી છે. ઓકે, તો તમે કોઈ પણ કોર્સ અહીંથી તમે પરચેસ કરવા માંગતા હોય તો તમે પરચેસ કરી શકો છો 75% ડિસ્કાઉન્ટ ઉપર. અને એની ઓફરની તારીખ જે છે એ ખાસ મિત્રો ધ્યાનમાં લેજો કે 25/3/2023થી 9/4/2023 સુધી જ આ જે ઓફર છે તે તમારા માટે અવેલેબલ છે. તો વહેલી તકે એનો લાભ લઈ લો મિત્રો. ચાલો, પહેલા ક્વેશ્ચન ઉપર આપણે જઈએ. પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ ઓફ ફોરસી. તમને જે વર્ડ આપવામાં આવ્યો છે ફોરસી, એનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ એટલે કે ભૂત કૃદંતનું રૂપ શું થાય છે? ફોરસીનો અર્થ શું થાય છે મિત્રો? કે કોઈ ઘટના બનવાની હોય, આગળ બનવાની હોય ભવિષ્યમાં, એનું અનુમાન લગાવવું એને ફોરસી કહેવામાં આવે છે. એનું તમારે અહીંયાથી V3 ફોર્મ શોધવાનું છે, એટલે કે ભૂત કૃદંતનું રૂપ તમારે શોધવાનું છે. તો પહેલાં આપ્યું છે ફોરસો, પછી FOR, અહીંયા ઈ છે, અહીંયા ઈ નથી. પછી આપ્યું છે ફોરસીન, અહીંયા ઈ નથી, અહીંયા ઈ છે. અને મિત્રો આનો સાચો આન્સર છે ઓપ્શન ડી, ફોરસીન. FORESEEN એનું ભૂત કૃદંતનું રૂપ
થાય છે. ચાલો, તો ઓપ્શન ડી અહીં તમારો સાચો છે. એના પછીના ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. ઇટ ઇઝ ટાઈમ ટુ ટેલ ધ ટ્રુથ. ચેન્જ ધ વોઇસ. વોઇસ ચેન્જ કરવાનો છે મિત્રો. ઓકે, અને ફરીથી જાતે જ નક્કી કરવાનું છે એક્ટિવ છે કે પેસિવ છે. ચાલો જુઓ, તમને આપ્યું છે ઇટ ઇઝ ટાઈમ ટુ ટેલ. ટેલ V1 છે અને મિત્રો પેસિવ વાક્ય રચનામાં હંમેશા V3 આવે, માટે આ વાક્ય જે તમને આપવામાં આવ્યું છે તે એક્ટિવ છે. હવે તમને આની અંદરનો એક મેઇન રૂલ કહું જે તમને અહીંયા તરત કામ લાગી જશે. મિત્રો, જ્યારે એક્ટિવ વાક્ય રચનાની શરૂઆત ઇટ ઇઝ ટાઈમથી થયેલી હોય, આ મગજમાં નાખી જ દેજો, ઇટ ઇઝ ટાઈમથી થયેલી હોય તો પેસિવ વાક્ય રચનાની શરૂઆતમાં પણ ઇટ ઇઝ ટાઈમ જ આવે, પણ એના પછી ફોર આવે, પછી ટુ આવે, પછી બી આવે ને પછી V3 આવે છે. એટલે ઇટ ઇઝ ટાઈમ તો તમારે શરૂઆતમાં જોઈશે જ. એના પછી શું આવવું જોઈએ? ફોર. પછી વસ્તુનું નામ આવે, પછી ટુ આવે અને પછી V3 આવવું જોઈએ. ચાલો અહીંયા જોઈએ. ઇટ ઇઝ ટાઈમ ફોર ધ ટ્રુથ ટુ બી ટોલ્ડ. ઇટ ઇઝ ટાઈમ ફોર ધ ટ્રુથ ટુ બી ટોલ્ડ. પછી આપે છે ઇટ ઇઝ ટાઈમ ટુ બી ટોલ્ડ ધ ટ્રુથ. પછી ઇટ ઇઝ ટાઈમ ફોર ધ ટ્રુથ ટુ બી ટોલ્ડ. જો ઇટ ઇઝ ટાઈમ ફોર ધ ટ્રુથ ટુ બી ટોલ્ડ, અહીંયા શું આપ્યું છે? ખાલી બી. અહીંયા શું આપ્યું છે? ટુ. અહીંયા આપ્યું છે ઇટ ઇઝ ટ્રુથ ટુ બી ટોલ્ડ, પણ ઇટ ઇઝ ટાઈમ તો આપ્યું જ નથી. અહીંયા તો ખાલી ઇટ ઇઝ ટ્રુથ આપ્યું છે. માટે તમને કયું ઓપ્શન લાગી શકે? એક ઓપ્શન એ લાગી શકે ને ઓપ્શન સી લાગી શકે. અને ઇટ ઇઝ ટાઈમ અહીંયા પણ ટુ બી આપ્યું છે, તો અહીંયા ટોલ્ડ પણ આપ્યું છે. તો ઇટ ઇઝ ટાઈમ ફોર ધ ટ્રુથ ટુ બી ટોલ્ડ. જો ઇટ ઇઝ ટાઈમ ફોર ધ ટ્રુથ ટુ બી ટોલ્ડ. ઓકે, તો ઓપ્શન એ અહીં તમારો સાચો છે. ઇટ ઇઝ ટાઈમ જો શરૂઆતમાં આપવામાં આવે તો તમારે એનું પ્લેસ બદલવાનું થતું નથી. એના પછી ફોર આવે, એના પછી વસ્તુનું નામ આવે અને એના પછી ટુ બી પ્લસ V3 આવે છે. મિત્રો, આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. ઇટ ઇઝ ટાઈમ વાળી રચના પેસિવ વાક્ય રચનામાં IMPની અંદર આવે છે. ઓપ્શન એ અહીં તમારો સાચો છે. ચાલો એના પછીના ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. ઇફ માય ડોગ ઇઝ નોટ હંગ્રી. જો મારું કૂતરું ભૂખ્યું ન હોય, નથી, ઇટ વિલ નોટ બાર્ક, તો તે ભસશે નહીં. હવે જુઓ, તમને શું કહ્યું છે? યુઝ અનલેસ. તમારે શું વાપરવાનું છે? અનલેસ. તો મિત્રો એક વસ્તુ યાદ રાખજો, ઇફ નોટ એટલે અનલેસ થાય. અનલેસ પોતે જ નેગેટિવ છે, માટે જ્યારે તમને ઇફ કાઢીને અનલેસનો યુઝ કરવા કે ત્યારે તમારે નોટને કાઢી નાખવાનું, નોટ એની અંદર વાપરવાનું નહીં, કારણ કે પોતે સેલ્ફમાં નેગેટિવ છે. ઓકે, તો ચાલો અહીંયા આપણે વાક્ય જોઈએ. અનલેસ માય ડોગ ઇઝ હંગ્રી ઇટ વુડ નોટ બાર્ક. અનલેસ માય ડોગ ઇઝ હંગ્રી ઇટ વિલ નોટ બાર્ક. ઓકે, જુઓ અહીંયા આપ્યું છે વુડ અને અહીંયા આપ્યું છે વિલ. આ બે ફરક રહ્યો. એના પછી અનલેસ માય ડોગ ઇઝ હંગ્રી ઇટ ઇઝ વિલ બાર્ક. ઇઝ અને વિલ સાથે કેવી રીતે? આ ઓપ્શન તો આવશે નહીં. અનલેસ માય ડોગ ઇઝ હંગ્રી ઇટ વિલ નોટ બી બાર્ક. બી બાર્ક પણ આવશે નહીં. માટે અહીં ઓપ્શન એ સાચો છે અથવા તો ઓપ્શન બી સાચો છે. મિત્રો, મેં શું કહ્યું કે તમે જ્યારે ઇફ અને નોટની જગ્યાએ અનલેસ વાપરો ત્યારે નોટ તમારે કાઢી નાખવાનું છે. તો અનલેસ માય ડોગ ઇઝ હંગ્રી ઇટ વુડ નોટ બાર્ક નહીં આવશે. તમારે આ વાક્યમાં કોઈ ચેન્જ કરવાનો નથી. ઓપ્શન બી અહીં તમારો સાચો છે. તમારે કરવાનું શું હતું? ફક્ત નોટ કાઢી નાખવાનું હતું. ઇફ કાઢીને અનલેસનો યુઝ તમારે કરવાનું છે. ઓકે, અને બાકીનું જે એના પછીનું વાક્ય છે તો એઝ ઇટ ઇઝ નીચે રિપીટ થાય છે, એને તમારે બદલવાનું નથી. આપણે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં જોયું છે કે વિલ હોય તો વુડ કરવાનું, પણ મિત્રો એ નિયમ અહીંયા લાગુ પડતો નથી. અને એક ટ્રીક પણ કહીશ, એક રીત કહીશ તમને, નિયમ કહીશ કે ઇફ છે, અનલેસ છે, આ બધું ભવિષ્યના સમયને દર્શાવે છે. ઓકે, ભવિષ્યમાં થનારા સમયને દર્શાવે છે. ઓકે, જુઓ ચાલો અહીંયા તો અનલેસ માય ડોગ ઇઝ હંગ્રી ઇટ વિલ નોટ બાર્ક. કેમ થયું? ઇફ નોટ અહીંયાથી નીકળી ગયું છે. ઓપ્શન બી અહીં તમારો સાચો છે. ચાલો એના પછીના ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. આઈડેન્ટિફાય ધ એન્ટોનેમ ઓફ ડેમોન. ડેમોનનો તમારે વિરોધી શબ્દ શોધવાનો છે કે એવો અર્થ ઓપ્શનમાં શોધવાનો છે કે જેનો અર્થ ડેમોનનો જે અર્થ થાય છે તે નહીં થવો જોઈએ. તો ડેમોનનો અર્થ શું થાય છે? એનો અર્થ થાય છે કે ખરાબ, રાક્ષસી ગુણોવાળું, એવો એનો અર્થ થાય છે. તમે એને શેતાન પણ કહી શકો છો. ઓપ્શનમાં જુઓ, પહેલું આપ્યું છે તમને એંગલ. આ એન્જલ નથી, આ એંગલ છે. પછી આપ્યું છે તમને ડેવિલ. ડેવિલ એટલે રાક્ષસ. પછી આપ્યું છે એંગ્રી. એંગ્રી એટલે ગુસ્સો, ગુસ્સે થયેલું. અને પછી આપ્યું છે એન્જલ. આ એન્જલ છે.
પેલું એંગલ છે. ઓકે, અહીંયા ઈમાં ફરક છે, પેલામાં ઈ લાસ્ટમાં આવે, આમાં ઈ એલના પહેલા આવે છે. તો અહીંયા ડેમોનર શું થાય છે? રાક્ષસ. તો આ બધામાં એન્જલ શું બતાવે છે? દેવદૂત. ઓકે, તો ઓપ્શન ડી અહીં તમારો સાચો છે. ઓકે, ખાસ એન્જલ અને એંગલના સ્પેલિંગને જોજો. ઓપ્શન ડી ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. ચાલો એના પછીના ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. માય એક્સપ્લેનિંગ સ્કિલ્સ લેટ મી હેલ્પ મેથ લર્નર્સ. યુઝ અલાવ. તમારે શું વાપરવાનું છે? અહીંયા અલાવ વાપરવાનું છે. માટે અહીંયા જોઈએ કે અલાવ ક્યાં ક્યાં આપવામાં આવ્યું છે અને કઈ જગ્યાએ આપવામાં આવ્યું છે. તો માય એક્સપ્લેનિંગ સ્કિલ્સ અલાઉઝ મી ટુ હેલ્પ મેથ લર્નર. મિત્રો અહીંયા તમને માય એક્સપ્લેનિંગ સ્કિલ્સ પ્લુરલ આપવામાં આવ્યું છે, તો અહીંયા અલાઉઝ આવી શકે નહીં. ઓકે, કારણ કે સાદા વર્તમાન કાળમાં ગુણો અને લક્ષણો પણ સાદા વર્તમાન કાળમાં આવે, તો એમાં જો આગળ બહુવચન હોય તો અહીંયા એક વચન આવે, માટે આ ઓપ્શન આવે નહીં. પછી આપી છે આઈ એમ અલાઉ, આ પણ આવે નહીં, સાદા વર્તમાન કાળમાં છે. માય એક્સપ્લેનેશન અલાઉઝ મી ટુ સ્કિલ્સ. સ્કિલ્સ થોડી કરવાની છે, આ ઓપ્શન પણ આવે નહીં. અને છેલ્લો ઓપ્શન માય એક્સપ્લેનેશન સ્કિલ્સ અલાવ. જુઓ અહીંયા બહુવચન હોય તો અહીંયા V1 આવવું જોઈએ. તો માય એક્સપ્લેનેશન સ્કિલ્સ અલાવ મી ટુ હેલ્પ મેથ લર્નર્સ. કે મારી જે શીખવવાની રીત છે, જે તાલંત છે, એ મેથ લર્નરને હેલ્પફુલ થાય છે, એ મને એને મદદરૂપ થવા માટે થવા દે છે. ઓકે, તો જુઓ અહીંયા તમને જે માય એક્સપ્લેનેશન સ્કિલ આપ્યું એ પ્લુરલ ફોર્મ હોવાના કારણે અહીંયા આવ્યું V1. આ કેમ સાચું નહીં પડ્યું? તો અહીંયા હતું V5, એટલે એ સાચું પડ્યું નહીં. તો ઓપ્શન ડી અહીં તમારો સાચો છે. ચાલો એના પછીના ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. ધ કિલિંગ ઓફ વન મેન બાય અનધર મેન. ઓકે, તમને જે નીચે આપવામાં આવ્યું છે એ આનો અર્થ ધરાવે છે એવું છે કે કિલિંગ ઓફ વન મેન બાય અનધર મેન, એક મેન દ્વારા બીજાને મારી નાખવું, એને શું કહેવામાં આવે છે? તો એને કહેવામાં આવે છે હોમિસાઇડ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, જેવી રીતે સ્યુસાઇડ હોય તો પોતે પોતાને મારવું. ઓકે, એવી રીતે હોમિસાઇડ એટલે કે એક વ્યક્તિએ બીજા વ્યક્તિને મારવું. બરાબર, ધ કિલિંગ ઓફ વન મેન બાય અનધર મેન, બીજા માણસ દ્વારા મારી નખાવું. તો ઓપ્શન એ અહીં તમારો સાચો છે. મિત્રો વોકેબ બહુ જ મહત્વની છે. વોકેબની અંદર તો જેટલું વાંચો ને એટલું ઓછું છે. એમાં આપણે બધું એક્સપ્લેન ન કરી શકીએ, કારણ કે એનો એક્ઝેક્ટ મિનિંગ તો આવે જ આવે, પણ નિયર બાય મિનિંગ પણ ઘણા બધા આવે. ઓકે, હવે જેણે જે અર્થ વાંચ્યો હોય એ અર્થે એની અંદર શોધતું હોય, પણ તમારે બધું જ વાંચવાનું, એક્ઝેક્ટ મિનિંગ પણ વાંચવાના અને નિયર બાય મિનિંગ પણ ખાસ વાંચવાના. ચાલો, તો ઓપ્શન એ અહીં તમારો સાચો છે. એના પછી વેર ડુ યુ લીવ. તમે ક્યાં રહો છો? વિચ ટાઈપ ઓફ સેન્ટેન્સ ઇઝ ધીસ. આ જે વાક્ય આપવામાં આવ્યું છે એ વાક્ય કયા પ્રકારનું છે? નીચે જુઓ, અસેરેટિવ, ઇન્ટ્રોગેટિવ, એક્સક્લેમેટરી અને ઇમ્પેરેટિવ. એસરેટિવ સાદું વાક્ય, ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય, એક્સક્લેમેટરી ઉદ્ગાર વાક્ય અને ઇમ્પેરેટિવ આજ્ઞાર્થ વાક્ય. મિત્રો આ બધાની અંદર તમે અહીંયા જુઓ, તમને ક્વેશ્ચન માર્ક દેખાઈ રહ્યો છે તો તરત ખબર પડી જાય કે આનો આન્સર છે ઓપ્શન બી, કે એને ઇન્ટ્રોગેટિવ એટલે કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય કહેવામાં આવે છે. તો ઓપ્શન બી ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. ચાલો એના પછીના ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. ચેન્જ ધ ડિગ્રી. તમારે ડિગ્રી ચેન્જ કરવાની છે. વેરી ફ્યુ એનિમલ્સ આર એઝ હોલી એઝ ધ કાઉ. મિત્રો આ મુદ્દો, આ વાક્ય હું તમને એક ટ્રીકથી શીખવું. ડિગ્રીમાં જનરલી આપણે એઝ જોઈને પોઝિટિવ ડિગ્રી કહી દેતા હોય છે, અને પોઝિટિવ ડિગ્રીની અંદર વિશેષણ મૂળ રૂપમાં આવતું હોય છે. મિત્રો સ્કૂલની અંદર જ્યારે ભણતા ને ત્યારે આપણે ખાલી એઝ અને થોડું વધારે ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો તો 100 સુધી પહોંચ્યા હતા, પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં આ બે શબ્દોથી વધીને પણ કંઈક આવે છે. પોઝિટિવ ડિગ્રીની અંદર જ્યારે એકની સરખામણી એકથી વધુ સાથે થાય ત્યારે જો વાક્ય હકાર હોય તો વેરી ફ્યુ વાપરવામાં આવે છે. મતલબ આ આપવામાં આવેલું વાક્ય કેવું છે? પોઝિટિવ ડિગ્રીનું આ વાક્ય છે. હવે અહીંયા હું તમને કોમ્બો યાદ રખાવું, એ યાદ રાખજો. જો તમને પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં પોઝિટિવ ડિગ્રીની અંદર વેરી ફ્યુ આપવામાં આવે તો કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં મેની અધર,
ચાલો, તો મેની અધર, મોસ્ટ અધર અને સુપરલેટિવ ડિગ્રીમાં વન ઓફ ધ EST શોધવાનું. ઓકે, આ કોમ્બોને યાદ રાખજો. શું હોય? પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં વેરી ફ્યુ, કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં મેની અધર કે મોસ્ટ અધર, અને સુપરલેટિવ ડિગ્રીમાં વન ઓફ ધ EST. આ રીતે યાદ રાખો. વેરી ફ્યુ, મોસ્ટ અધર, વન ઓફ ધ EST. આ યાદ રાખજો. ચાલો, ઓપ્શનની અંદર તમારે ડિગ્રી ચેન્જ કરવાની છે, માટે આમાંના કોઈ પણ એક શબ્દ તમને જોવા મળશે. ધ કાવ ઇઝ ધ હોલીએસ્ટ એનિમલ. એની અંદર આ ત્રણેયમાંનું એકેય નથી, આ ઓપ્શન આવશે નહીં. પછી આપી છે ધ કાવ ઇઝ હોલિયર દેન એની અધર એનિમલ. એની અંદર પણ આમાંનું એકેય શબ્દ નથી, આ પણ નીકળી ગયું. પછી આપી છે નો અધર એનિમલ ઇઝ વેરી હોલી દેન કાવ. એમાં પણ આ કોઈ શબ્દ આપવામાં આવ્યું નથી. પણ મિત્રો, લાસ્ટ ઓપ્શનને ધ્યાનથી જુઓ. ધ કાવ ઇઝ વન ઓફ ધ હોલીએસ્ટ એનિમલ. જુઓ, વન ઓફ ધ EST, વન ઓફ ધ EST. આ રીતે ટૂંકમાં પણ યાદ રાખી શકાય, આખે આખું મૂકવાની જરૂર નથી. વેરી ફ્યુ, મોસ્ટ અધર, વન ઓફ ધ EST. ને એ ઓપ્શન મને અહીંયા મળી ગયું છે. હવે આના અર્થને સમજો. વેરી ફ્યુ એનિમલ્સ આર એઝ હોલી એઝ ધ કાવ, કે બહુ ઓછા એવા પ્રાણીઓ છે કે જે ગાય જેટલા પવિત્ર છે. તો અહીંયા એવું કહેવા માંગે છે કે ધ કાવ ઇઝ વન ઓફ ધ હોલીએસ્ટ એનિમલ્સ, કે ઘણા બધા જે પવિત્ર જે પ્રાણીઓ કહેવાય એમાં કાવ એક છે. બરાબર, એવું અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે. ઓકે, અને આ બધાના પછી બહુવચન આવે, આ પણ યાદ રાખજો, આ પૂછાઈ શકે એક્ઝામમાં. ઓકે, તો ઓપ્શન ડી અહીં તમારો સાચો છે. ચાલો, એના પછીના ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. આઈ વોઝ ગિવન ખાલી જગ્યા ટાઇટલ ઓફ ચાણક્ય. ઓપ્શનમાં આપ્યું છે A, N, ધ ને 0. મિત્રો, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને કોઈ અન્ય વ્યક્તિની ઉપમા આપવામાં આવે, તો જે વ્યક્તિના નામની ઉપમા આપવામાં આવી હોય એના નામના આગળ ધ આર્ટિકલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ આર્ટિકલનો નિયમ છે. અહીંયા એને કોની ઉપમા આપવામાં આવી છે? ચાણક્યની. ચાણક્યનું બિરુદ એને આપવામાં આવ્યું છે, માટે અહીંયા આગળ શું આવે? ધ આર્ટિકલ આવે. હવે ટ્રીક તરીકે કહીશ તો મોટા ભાગે ઓફ આપવામાં આવ્યું હોય તો એના આગળ ધ આર્ટિકલ આવતો હોય છે, પણ મોટા ભાગે દરેક વખત નહીં. એટલે ટ્રીક ઉપર બહુ વધારે ડિપેન્ડ રહેવું નહીં, નિયમને પકડો, નિયમને ખાસ યાદ રાખો મિત્રો. માટે અહીંયા ઓપ્શન સી તમારો સાચો છે, ધ આન્સર આવે. ઓકે, ચાલો એના પછીના ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. આઈ બેરલી નો યુ, ખાલી કોમાં લાંબી ખાલી જગ્યા, અને સૂચના આપી છે પુટ પ્રોપર ક્વેશ્ચન ટેગ. ક્વેશ્ચન ટેગ આપવામાં આવ્યો છે. ચાલો, તો આપણે એક બેસિક રૂલ તો જાણીએ છીએ કે ક્વેશ્ચન ટેગના અંદર કોમા પછી લાંબી ખાલી જગ્યા અને ક્વેશ્ચન માર્ક લાસ્ટમાં આવે છે, તો ઓપ્શનમાં બધામાં ક્વેશ્ચન માર્ક છે. જુઓ, બીજી વસ્તુ, જો વાક્ય હકાર હોય તો ક્વેશ્ચન ટેગ નકાર બને, જો વાક્ય નકાર હોય તો ક્વેશ્ચન ટેગ હકાર બને. નકાર માટે આપણે બહુ એક એમ કહી શકીએ કે નોટથી ટેવાયેલા છે, કે નોટ છે કે નહીં એટલું જ આપણે જોઈએ છે. પણ મિત્રો, દર વખત એવું નહીં થશે. ક્યારેક નકારનો ભાવ દર્શાવનારા શબ્દો પણ આપવામાં આવ્યા હોય છે. એમાંનો જ એક શબ્દ અહીંયા આપવામાં આવેલો છે, જે છે બેરલી. ઓકે, માંડ. ઓકે, નહીં ના બરાબર. તો અહીંયા બેરલી આપ્યું છે, જે શું બતાવે છે? નેગેટિવ. માટે ક્વેશ્ચન ટેગ શું હોવું જોઈએ? તમારું પોઝિટિવ હોવું જોઈએ. તો અહીંયા નેગેટિવ વાળા આપણે પહેલા કાઢી નાખીએ. આ નેગેટિવ છે, નીકળી ગયું. આ નેગેટિવ છે, નીકળી ગયું. માટે તમને ક્યાં તો બી લાગે, ક્યાં તો ડી લાગે. ચાલો, હવે જુઓ, જનરલી શું હોય કે ભાઈ તમને એની અંદર જે ક્રિયાપદ આપવામાં આવ્યું હોય, મોટાભાગે સહાયકારક ક્રિયાપદ હોય એને જ વાપરી લેવાનું હોય. પણ જો સહાયકારક ક્રિયાપદ ન આપવામાં આવેલું હોય તો તમારે ક્રિયાપદને જોવાનું હોય. તો અહીંયા તમને ક્રિયાપદ શું આપવામાં આવ્યું છે? નો. નો શું છે? V1. તો મિત્રો યાદ રાખજો, V1 હોય તો ડુ વાપરવાનું, V2 હોય તો ડીડ વાપરવાનું, અને V5 હોય તો ડઝ વાપરવાનું. અહીંયા શું તમને આપવામાં આવ્યું છે? નો, V1 આપવામાં આવ્યું છે. તો હવે તમારે જોવાનું કે તમે જે બે ઓપ્શન વધાર્યા છે આન્સર તરીકે તમે જુઓ છો, એમાં ડુ ક્યાં આપવામાં આવેલું છે? તો અહીંયા આપવામાં આવેલું છે કે આઈ બેરલી નો યુ, હું તમને કદાચ જ ભાગ્યે જ જાણું છું. ડુ આઈ? ઓકે, તો ઓપ્શન બી અહીં તમારો સાચો છે. ડીડ આઈ નહીં આવે, કારણ કે આ V2 નથી. તો ઓપ્શન બી અહીં તમારો સાચો છે. ચાલો, એના પછીના ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. મિસ્ટર પટેલ ઇઝ 56 years old. મિસ્ટર પટેલ જે છે એ 56 વર્ષના છે. બ્લેન્ક હી પ્લેઝ ગોલ્ફ. તે ગોલ્ફ રમે છે. હવે જનરલી અહીંયા ઉંમર બતાવી છે. આટલી ઉંમરની અંદર શું હોય? માણસ આરામ કરતું હોય, પણ એ શું કરે છે? ગોલ્ફ રમે છે. વિરોધાભાસ દર્શાવ્યો છે. ઓકે, તો ઓપ્શનમાં શું આપ્યું છે? એન્ડ.
એન્ડ એટલે તો અને, એ તો ઉમેરો કરવા માટે વપરાય. પછી આપ્યું છે સો એટલે તો તેથી. ભાઈ 56 વર્ષના છે તેથી રમે છે? ના. પછી આપ્યું છે ધેરફોર એટલે આ કારણે અથવા તેથી રમે છે? ના. યેટ વિરોધાભાસને દર્શાવે છે કે મિસ્ટર પટેલ 56 વર્ષના છે તેમ છતાં તો પણ તે શું કરે છે? ગોલ્ફ રમે છે. તો ઓપ્શન ડી અહીં તમારો સાચો છે. આનો આન્સર આવે યેટ. ચાલો એના પછીના ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. પીપલ બ્લેન્ક થિંક ધેટ ધ સન ટ્રાવેલ્ડ રાઉન્ડ ધ અર્થ. ચાલો ધ્યાનથી જોજો વાક્યને. પીપલ થિંક ધેટ, ઓકે, ધ સન ટ્રાવેલ્ડ રાઉન્ડ ધ અર્થ. લોકો એવું માનતા હતા. ઓપ્શન જુઓ. ઓટ ટુ એટલે તો જોઈએ. હેવ ટુ એટલે દબાણ. યુઝ ટુ એટલે આદત, ભૂતકાળની આદત. અને નીડ ટુ એટલે જરૂર. તો મિત્રો આપણે પહેલા તો જાણી લઈએ કે લોકો એવું પહેલા માનતા હતા. જ્યાં સુધી આ સ્ટેટમેન્ટ નહીં પસાર થયું ત્યાં સુધી લોકોને એવું લાગતું હતું કે સૂર્ય જે છે એ પૃથ્વીના આજુબાજુ ફરે છે, એવું ભૂતકાળમાં લોકોને લાગતું. તો ભૂતકાળમાં લોકો એવું માનતા, માટે ભૂતકાળની આદત કહેવાય. મિત્રો એવું માનવું જોઈએ ન હોઈ શકે, એવું માનવા માટેનું દબાણ ન હોઈ શકે, એવું માનવાની જરૂર ન હોઈ શકે, પણ એવું લોકો માનતા હતા. માટે પીપલ યુઝડ ટુ થિંક that the sun traveled round the earth. તો અહીંયા ઓપ્શન સી તમારો સાચો છે. યુઝ ટુ શું બતાવે છે? ભૂતકાળની આદતને બતાવે છે. એ વુડનું સમાનાર્થી છે. વુડ જ્યારે ભૂતકાળની આદતને દર્શાવે ત્યારે એ જ વાક્યમાં તમે યુઝ ટુ વુડની જગ્યાએ વાપરી શકો છો. ઓકે, ચાલો તો ઓપ્શન સી અહીં તમારો સાચો છે. એના પછીના ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. ધ કીઝ ધેટ યુ બ્લેન્ક યસ્ટરડે બ્લેન્ક બાય હિયર. ઓપ્શનમાં આપ્યું છે લોસ અને ફાઉન્ડ, લોસ્ટ અને વર ફાઉન્ડ, લોસ્ટ અને ફાઉન્ડ, અને લૂઝ અને ફાઇન્ડ. મિત્રો સૌથી પહેલા તો અહીંયા યસ્ટરડે આપવામાં આવ્યું છે. અહીંયા એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે જે ચાવીઓ ખોવી કાઢી હતી તે અહીંથી મળી. કોણે શોધી આપી એ કહ્યું નથી, અહીંથી મળી છે. બરાબર, કોઈએ શોધી આપી, પર્ટિક્યુલર નામ તમને મેન્શન કર્યું નથી. આ પેસિવ વાક્ય રચના છે મિત્રો. તો યસ્ટરડેના આગળ V2 આવવું જોઈએ. તો ખોવાઈ ગયેલા માટે લોસ્ટ વર્ડ યુઝ કરવામાં આવે છે. ઓકે, આને તો ઓછું કરવું કહેવાય. ઓકે, આને ખોવાઈ ગયેલું કહેવાય, અને આને લૂઝ કરવું એટલે કે ઓછું કરેલું કહેવાય. તો મિત્રો જુઓ અહીંયા વર ફાઉન્ડ અને ફાઉન્ડ આપવામાં આવ્યું છે, અને પેસિવ વાક્ય રચનામાં વોઝ વેર પ્લસ V3 આવે. ઓકે, માટે અહીંયા વરના બાજુમાં શું છે? ફાઉન્ડ. વર કેમ આવ્યું? કારણ કે અહીંયા કીઝ કેવું છે? બહુવચન છે. માટે કે ધ કી ધેટ યુ લોસ્ટ વર ફાઉન્ડ બાય હિયર. તો ઓપ્શન બી અહીં તમારો સાચો છે. ડન. ચાલો એના પછી રામુ પ્લાઉડ ધ ફિલ્ડ ફોર 3 hours. ફ્રેમ ક્વેશ્ચન ટુ ગેટ ધ અંડરલાઇન પાર્ટ ઓફ સેન્ટેન્સ. મિત્રો તમને જે વાક્ય આપવામાં આવ્યું છે ને એની અંદર જે શબ્દના નીચે લાઈન કરવામાં આવી છે ને એ કાઢીને તમારે પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. એના માટે એનો આન્સર એ આવી શકે એવો પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. નીચે તમે જુઓ, તમને વોટ આપવામાં આવ્યું છે, ફરી વોટ આપ્યું છે, હાઉ લોંગ આપ્યું છે, અને હાઉ મચ અહીં તમને આપવામાં આવ્યું છે. મિત્રો જ્યારે તમે ફોર 3 hours એટલે કે કોઈ ક્રિયા કેટલા સમય સુધી ચાલી, તો એ સમયગાળાની લંબાઈને દર્શાવે છે. અને સમયગાળાની લંબાઈને પૂછવા, સમયગાળાની લંબાઈ વિશે જાણવા માટે હાઉ લોંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઓકે, સમયગાળાની લંબાઈ જાણવા માટે. તો તમે બધા ઓપ્શન જોશો, એમાં હાઉ લોંગ તમને ઓપ્શન સીમાં જોવા મળે છે કે હાઉ લોંગ ડીડ રામુ પ્લાવ ધ ફિલ્ડ. અહીંયા ડીડ કેમ આવ્યું? તો મિત્રો અહીંયા પ્લાઉડ V2 છે, માટે અહીંયા ડીડ આવ્યું છે. હવે અહીંયા ડીડ છે, અહીંયા તો ઉપર પ્લાઉડ હતું, તો અહીંયા પ્લાવ કેમ આવ્યું? તો ડીડ હોય ત્યારે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવે. અને મેઇન વસ્તુ શું છે કે તમને સમયગાળાની લંબાઈ કાઢવા માટે કહેલી, ને સમયગાળાની લંબાઈ જાણવા માટે હાઉ લોંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. માટે અહીંયા ઓપ્શન સી તમારો સાચો છે. અહીંયા એવું કહેવા માંગે છે કે રામુએ પોતાનું જે ખેતર કે મેદાન કે જમીન છે એને 3 કલાક સુધી ખેડી હતી. ઓકે, ને પછી શું કીધું? 3 કલાક સુધી કાઢવા કીધું.
એટલે કેટલા સમય સુધી ખેડી હતી એવો એનો પ્રશ્ન બન્યો. ઓકે, તો ઓપ્શન સી અહીં તમારો સાચો છે. અને આઈ હોપ આ જે સોલ્યુશન છે એ તમે જોયું હશે, ફટાફટ જોયું હશે અને ટીક કર્યું હશે કે કેટલા માર્ક્સ તમારા આવ્યા છે. તમે પાછળ જોઈ રહ્યા છો એ 15 પગલાં શિક્ષકના ટેટ 2 માટેનું તમને બધા જ ઓફલાઈન ઓનલાઈન એક્ઝામનું જે ટાઈમ ટેબલ છે એ આપી દેવામાં આવ્યું છે મિત્રો. ટેસ્ટ સિરીઝની વિશેષતાઓ આપવામાં આવી છે, સાથે એના માટેના જે કંઈ પણ ખર્ચ છે એના માટેની પણ માહિતી તમને ઉપર આપી દેવામાં આવી છે. એની અંદર તમને વિષયો પણ આપવામાં આવ્યા છે, એની સાથે એના ગુણ પણ આપવામાં આવ્યા છે અને તમે કયા કયા કેન્દ્રો ઉપર આ પરીક્ષા આપી શકો છો એનું પણ લિસ્ટ વિથ કોન્ટેક્ટ નંબર તમને આપી દેવામાં આવ્યું છે મિત્રો. એના પછી તમે ટેટ ટાટની તૈયારી કરી રહ્યા હોય તો બુકનું લિસ્ટ તમને આપવામાં આવ્યું છે, પ્લસ એની સાથે એના ટેટ ટાટ માટેના સ્પેશિયલ કોર્સની પણ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તમને અહીંયા આપી દેવામાં આવી છે. અને કહીશ કે ઇંગ્લિશ ગ્રામરની વોકેબ્યુલરીની ચોપડી ચોક્કસથી પરચેસ કરજો, તમારા માટે બહુ જ મહત્ત્વની છે. પ્લસ ગ્રામરની ચોપડી પણ તમારા માટે ઇક્વલી મહત્ત્વની છે, કારણ કે ગ્રામર અને શબ્દોનું જ્યારે કોમ્બિનેશન બનશે ત્યારે આપણને ઇંગ્લિશ ભાષા આવડેલી કહેવાશે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ અમારી સાથે બન્યા રહેવા માટે. આઈ હોપ તમારા બધાની એક્ઝામ બહુ જ સારી રહી હોય. નેક્સ્ટ પેપર સોલ્યુશનમાં ફરીથી મળશું. ત્યાં સુધી કીપ રીડિંગ. હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો બધા? સ્વાગત છે બધાનું યુવા ઉપનિષદની યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો ટેટ 2નું જે પેપર હતું એના વિભાગ 1ના ગણિત અને રિઝનિંગના પ્રશ્નોનું હું તમને સોલ્યુશન કરાવવાનો છું. તો ચાલો ફટાફટ કરીએ શરૂઆત સોલ્યુશનની. શરૂઆત કરતાં પહેલાં જો હજુ તમે યુવા ઉપનિષદની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ નથી કરી તો અત્યારે જ જાઓ પ્લે સ્ટોરમાં અને ડાઉનલોડ કરી લ્યો. એમાં તમને એપ્લિકેશનમાં અલગ અલગ કોર્સ મળી જશે એક્ઝામના તેમજ સબ્જેક્ટ વાઇઝ, જે તમે તમારી અનુકૂળતાએ પરચેસ કરી શકો છો. જેમ કે અહીંયા આપણો વનરક્ષકનો કોર્સ છે, વેલિડિટી પ્રમાણે ફીસ ડિટેલ પણ આપેલી છે. તો ખાસ એક વખત વિઝિટ જરૂર કરજો એપ્લિકેશનની. ચાલો હવે કરીએ આપણે શરૂઆત સોલ્યુશનની. આપણો પહેલો ક્વેશ્ચન અને પેપરનો 31 નંબરનો ક્વેશ્ચન. શું કીધું છે? સોનલ એક સમતોલ પાસો ઉછાળે તો તેના પર વિભાજ્ય સંખ્યાઓ મળે તેની સંભાવના કેટલી? વિભાજ્ય સંખ્યા મળે તેની સંભાવના કેટલી? તો એક તમે પાસો ઉછાળો તો તમને આટલા અવલોકન મળી શકે. આપણા કુલ અવલોકન થઈ ગયા. નીચે 6 આવશે. સંભાવના એટલે સાનુકૂળ અવલોકન છેદમાં કુલ અવલોકન. હવે વિભાજ્ય સંખ્યામાંથી કેટલી છે? આમાંથી વિભાજ્ય સંખ્યા છે, 1 મિનિટ મારાથી 4 ભૂલાઈ ગયા, અહીંયા 4 આવશે. આમાંથી વિભાજ્ય સંખ્યા કેટલી છે? તો વિભાજ્ય સંખ્યા જો ખાલી 2 જ છે. કઈ કઈ? 4 અને 6. 2, 3, 5 અવિભાજ્ય છે ને 1 વિશિષ્ટ છે. તો ઉપર સાનુકૂળ પરિણામ 2. સો 2/6 એટલે 1/3 મારો જવાબ આવશે. ઓપ્શન ડી. ક્લિયર થાય છે? આગળ વધશું. એક મોબાઈલની છાપેલી કિંમત 1500 રૂપિયા છે. ઓકે, છાપેલી કિંમત આપી છે એ 1500 રૂપિયા. નફાની ટકાવારી અને વળતરની ટકાવારી આપી છે. વળતર 10% આપવાનું છે એટલે વળતર આપ્યું છે અને નફો આપ્યો છે. તો મોબાઈલની પડતર કિંમત એટલે ખરીદ કિંમત શોધવાની છે. પડતર કિંમત એટલે ખરીદ કિંમત, મૂળ કિંમત, આ બધું સેમ. યાદ રાખો, જ્યારે તમને 4 વસ્તુમાંથી 3 વસ્તુ આપેલી હોય, જનરલી આ 2 તો આપેલી જ હશે, પણ આ 2માંથી કોઈ પણ એક આપ્યું હશે ને એક પૂછ્યું હશે, ત્યારે શું કરવાનું? તો ત્યારે હું તમને એક સરસ મજાનું ફોર્મ્યુલા આપું છું, એ જ યુઝ કરાય, બેઝિકથી ના કરાય. ફોર્મ્યુલા કંઈક આવું છે કે ભાઈ છાપેલી કિંમત બરાબર ખરીદ કિંમત ગુણ્યા 100 પ્લસ નફો છેદમાં 100 માઇનસ વળતર. ઓકે, અને આપણે ખરીદ કિંમત ફાઇન્ડ કરવાની છે, રાઈટ? તો ચાલો ને આપણે આમ જ કિંમત મૂકી દઈએ. છાપેલી કિંમત કેટલી આપી આપણે? 1500. ખરીદ કિંમતને હું x રૂપિયા કહી દઉં. નફો કેટલો છે? નફો છે આપણો 8%. તો 100 માં 8 ઉમેરો તો 108. અને વળતર કેટલું છે આપણું? 10%. તો 100 માંથી 10 બાદ કરો તો 90. તો x બરાબર કેટલા થઈ જશે? 1500 ગુણ્યા 90 છેદમાં 108. ચાલો છેદ ઉડાડીએ આપણે. તો 12 નવા 108. ઓકે, આ 10 અને 1500 ને આપણે 12 વડે કેન્સલ કરીએ તો 12 એકા 12, 3 શેષ આવશે, 12 દુ 24, 6 શેષ આવશે, 12 પંચા 60. તો 125 ગુણ્યા 10 કરું તો મારો જવાબ આવશે 1200. ઓકે, 1250 એટલે ઓપ્શન. ખાસ આ ફોર્મ્યુલા તમારે યાદ રાખી લેવું જોઈએ. આગળ વધશું. નીચે આપેલા વિકલ્પોમાં કયા વર્ષમાં 366 દિવસ આવે? 366 દિવસ એટલે એ વર્ષ કેવું હોવું જોઈએ? લીપ વર્ષ હોય તો છેલ્લા 2 અંક 4 વડે ભગાવવા જોઈએ, અથવા તો આખું વર્ષ 400 વડે ભગાવવું જોઈએ.
શતાબ્દી વર્ષ હોય તો 1900 400 વડે નથી ભગાતું, 2100 400 વડે નથી ભગાતું, એટલે આ બે તો ગયા. 2038 38 4 વડે નથી ભગાતા, એટલે આ એક ગયો તો બચ્યો 2056, એમાં 56 4 વડે ભગાય છે, 14 ચોક 56 થાય, બધાને ખબર હશે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. 4:20 વાગે ઘડિયાળના બંને કાંટા વચ્ચેનો ખૂણો શોધો. સૂત્ર છે 30h માઇનસ 11/2 m. કલાક 4 છે અને મિનિટ 20 છે, તો 30 ગુણ્યા 4 માઇનસ 11/2 ગુણ્યા 20. તો આ 30 ગુણ્યા 4 120 થઈ જશે, 10 દુ 20, 11 ગુણ્યા 10 110 થઈ જશે. 120 માંથી 10 જાય તો 10 ડિગ્રી. તમને ખ્યાલ હોય તો અમે એક બીજી મેં મેથડ પણ તમને બતાવી છે. જ્યારે મિનિટ છે એ કલાક કરતાં 5 ગણી હોય ત્યારે ડાયરેક્ટ મિનિટના અડધા કરી દેવાના, તો 20 ના અડધા 10. આવું ત્યારે જ કરવાનું જ્યારે મિનિટ 5 ગણી હોય ત્યારે, ગમે ત્યાં નહીં કરી દેતા. આગળ વધશું. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નની જગ્યાએ શું આવશે? શ્રેણી છે 2, 6, 15, 31. ડિફરન્સ લઈએ 4નો, 9નો, 16નો. આ તમે જુઓ ને વર્ગ છે, 2નો વર્ગ, 3નો વર્ગ, 4નો વર્ગ. તો હવે 5નો વર્ગ એટલે 25નો ડિફરન્સ આવવો જોઈએ. 31 માં 25 નાખો તો જવાબ આવશે 56. ઓપ્શન એ. ચલો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન હતો. 20 બાજુઓ ધરાવતા નિયમિત બહુકોણના દરેક ખૂણાનું માપ ખાલી જગ્યા છે. દરેક ખૂણો એટલે અંદરનો ખૂણો. જેમ કે આપણો ત્રિકોણ હોય, ત્રિકોણ ઓકે, રેગ્યુલર. નિયમિત એટલે રેગ્યુલર, બરાબર. સમબાજુ ત્રિકોણ નિયમિત એને કહેવાય કે જેની બધી બાજુ સરખી હોય. ઓકે, તો નિયમિત ત્રિકોણ હોય તો એનો અંદરનો ખૂણો દરેક કેટલાનો હોય? અંદરનો દરેક ખૂણો તમે જુઓ કેટલાનો હોય? આખું 180 હોય, ત્રણેયનો સરવાળો. તો અંદરનો કેટલો હોય? 60 હોય ને, 60 60 60. ઓકે, 60 60 60 180 થાય. તો રેગ્યુલર સમબાજુ ત્રિકોણનો દરેક ખૂણો 60 ડિગ્રીનો. એવી રીતના એક 20 બાજુ ધરાવતો બહુકોણ છે, એનો અંદરનો દરેક ખૂણો શું હોય? જો અંદરના બધા ખૂણાનો સરવાળો શોધવાનું સૂત્ર છે, હે ને? અંદરના ખૂણાનું સરવાળો, અંદરના ખૂણાનો સરવાળો, ખૂણાઓનો સરવાળો. ઇન્ટિરિયર એંગલ હોય ને બધા, એનો સરવાળો શોધવાનું સૂત્ર છે. સૂત્ર આવું છે કંઈક, ઇન્ટિરિયર એંગલના સરવાળા શોધવાનું સૂત્ર આવું છે કે n-2 ગુણ્યા 180 ડિગ્રી. અહીંયા n છે ને એ બાજુઓની સંખ્યા છે, તો 20 બાજુઓ છે, હે ને? જેમ કે જો ત્રિકોણમાં 3 બાજુ હોય તો 3 માંથી 2 જાય તો 1 ગુણ્યા 180. એની પરથી યાદ રહી જાય તમને. ત્રિકોણ યાદ રાખો ને તો સૂત્ર બધા યાદ રહી જાય. અહીંયા 20 બાજુ છે તો 20 - 2 ગુણ્યા 180. તો 20 માંથી 2 જાય તો 18. 18 ગુણ્યા 180. હું ગુણાકાર નથી કરતો, આમ જ રહેવા દઉં. આ અંદરના ખૂણાનો બધાનો સરવાળો આવ્યો. હવે આપણે ખૂણો ફાઇન્ડ કરવો હોય તો ટોટલ 20 ખૂણા હોય તો એક ખૂણો કેટલાનો હોય? આને 20 વડે ભાગવું, ને ખૂણો ફાઇન્ડ કરવો તો આને 20 વડે હું ભાગી દઉં. તો 18 ગુણ્યા 180 ભાગ્યા 20. આ કેટલા થઈ ગયા? 9 થઈ ગયા. અને 18 નવા કેટલા થઈ જાય? 162 ડિગ્રી. મારો જવાબ આવશે 162 ડિગ્રી. ક્લિયર થાય છે? અંદરના ખૂણાનો સરવાળો હોય એને હું બાજુઓની સંખ્યા વડે ભાગી દઉં તો એ મતલબ ડાયરેક્ટ અંદરના ખૂણાનું જ સૂત્ર બની જાય ને. ડાયરેક્ટ સૂત્ર તમારે યાદ રાખો તો n - 2 × 180/n. તો તમે કોઈ પણ રેગ્યુલર પોલિગોન હોય, નિયમિત બહુકોણ, એના અંદરનો ખૂણો તમે શોધી શકો. n બરાબર ત્યાં બાજુઓની સંખ્યા છે. ઓકે, આ રીતે તમે અલગ અલગ કરી શકો છો. એક હરોળમાં બંને બાજુથી ગણતરી કરતા તમારો ક્રમ 20મો હોય તો હરોળમાં કુલ કેટલા વ્યક્તિ હશે? t = l + r - 1. l અને r શું છે? આપણા બે બાજુથી ક્રમ છે, તો 20 જ છે. તો 20 + 20 - 1. 40 માંથી 1 જાય તો 39, ને? આમાં કંઈ એટલું કરવાનું ના હોય, મનમાં કરવાનો ક્વેશ્ચન છે. આ 20 ને 20 40 માંથી 1 જાય તો 39. નિયમિત ષટકોણને કેટલા વિકર્ણો દોરી શકાય? નિયમિત ષટકોણ છે ને, આ રેગ્યુલર છે, રેગ્યુલર પોલિગોન કહેવાય, હેક્સાગોન છે. ઓકે, મતલબ 6 બાજુ હોય ષટકોણને. તો જો હું તમને આ ડાયરેક્ટ કરતા શીખવાડું. વિકર્ણોની સંખ્યા તમને પૂછે ને ત્યારે ડાયરેક્ટ સૂત્ર છે. જો આવું બધું છે ને, બહુ પૂછે ને આપણે ક્લાસમાં, હજી બાકી છે, એટલા માટે આપણે ખાસ અહીંયા આવા પ્રશ્નો મૂક્યા છે જેથી તમને આવડી શકે. તો વિકર્ણોની સંખ્યા, લંબાઈ ક્યાં? વિકર્ણોની સંખ્યા એનું સૂત્ર આવી રીતના યાદ રાખો, n-3/2. આ કોમ્બિનેશનથી આપણે આને પ્રૂવ પણ કરી શકીએ, પણ એ આપણે કરશું નહીં અત્યારે. n બરાબર ડાયરેક્ટ બાજુઓની સંખ્યા તો 6. 6 માંથી 3 જાય તો 3/2. જવાબ કેટલો આવી ગયો? તો 9 વિકર્ણો દોરી શકાય ષટકોણને. ઓકે, અહીંયા આપણા
પાર્ટ 1ના પ્રશ્નો બધા પૂરા થઈ છે. મેથ્સ અને સાયન્સવાળા પાર્ટ 2 પણ જોજો, એમાં પણ ગણિતના બધા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે કરાવેલું છે. તો પાર્ટ 2માં મળશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. થેન્ક યુ સો મચ. અને યસ, જતા જો તમે મારો ગણિતનો કોર્સ પરચેસ કરવા માંગતો તો એપ્લિકેશનમાં છે, સાથે સાથે રિઝનિંગનો કોર્સ પણ છે, અને ગણિત અને રિઝનિંગની આપણી બુક્સ પણ અવેલેબલ છે. તો મળશું ફટાફટ પાર્ટ 2ના સોલ્યુશનમાં. થેન્ક યુ સો મચ. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું સંજય પાગડાળ, યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશનની ઓનલાઈન ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે. આપણે 15 પગલા તલાટીના ચાલુ તો કરેલા છે, સાથે સાથે આપણે 15 પગલા શિક્ષકોના પણ ચાલુ કરેલા છે. તો મિત્રો એ અંતર્ગત જે 26/3/2023ના રવિવારના રોજ જે શિક્ષક માટે ટીઈટી 1 ટીઈટી 2 માટે આપણી મોક ટેસ્ટનું આયોજન યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશન દ્વારા કરવામાં આવેલું, એની અંદર જીકે ના પ્રશ્ન કયા પ્રકારે હતા એનું આપણે સોલ્યુશન કરીએ છીએ. મિત્રો, આપણે યાદ હશે કે 25/3 થી લઈને 9/4 સુધી આપણી તમામ યુવા ઉપનિષદ ફાઉન્ડેશન એપ્લિકેશનમાં જવાનું છે, ડાઉનલોડ કરવાની છે. એની અંદર 75% આપણા કોર્સ પર ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવેલું છે. અલગ અલગ આપણા કોર્સિસ છે યુવા ઉપનિષદ એપ્લિકેશન પર. ટેટ માટે સ્પેશિયલ કોર્સ છે, જેની અંદર એજ્યુકેશન, સાયકોલોજી, ગણિત, રિઝનિંગ, ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ ગ્રામર, સાથે સાથે બંધારણ, પંચાયતી રાજ, વનરક્ષકના કોર્સ, અલગ અલગ ગુજરાતી ગ્રામર, ગુજરાતની ભૂગોળ, અલગ અલગ કોર્સ તમને 75%ની મહા ઓફર છે, આપ લઈ શકો છો. અને સરસ મજાનું કન્ટેન્ટ છે, સરસ મજાનું તમને સમજણ પડે તે રીતે પીરસવામાં આવેલું છે. યુવા ઉપનિષદની બુક્સ બજારમાં તો વિદ્યાર્થીઓની પ્રિય છે, તો અમારો પણ કોર્સ વિદ્યાર્થીઓને પ્રિય નહીં, પ્રિય તો બધાને હોય, પણ પરીક્ષામાં પૂછાય તેવું છે. નો લપ્પન છપ્પન, ઓનલી ફોર નોલેજ ની ચર્ચા એ કરવામાં આવેલી છે. લપ્પન છપ્પનમાં અમે માનતા નથી. તો સિમ્પલ વસ્તુ, આવા અલગ અલગ કોર્સ છે. ટીઈટી, ટેટ, પર્યાવરણ, વનરક્ષકના બંધારણનો કોર્સ પણ અવેલેબલ થઈ ચૂક્યો છે. આવનારા સમયમાં ગુજરાતમાં ઘણી બધી કોન્સ્ટેબલની ભરતી આવવાની છે. ગૃહમંત્રી સાહેબશ્રી દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે 8,000 જેટલી વેકન્સી 2023માં આવશે. એમાં કોન્સ્ટેબલમાં ઘણી બધી, તો કોન્સ્ટેબલનો કાયદો પણ અવેલેબલ થઈ ચૂક્યો છે. એ પણ 75% ડિસ્કાઉન્ટમાં આપણને અવેલેબલ છે. ચલો, પહેલો પ્રશ્ન હતો ગુજરાતના નામનો ઉલ્લેખ સૌ પ્રથમવાર ગુજરાતના કયા ગ્રંથમાં પ્રાપ્ત થાય છે? મધ્યકાલીન સમય દરમિયાન જૈન મુનિ દ્વારા લખાયેલો એક ગ્રંથ છે, એનું નામ છે આબુરાસ. તો એમ કહેવાય કે આબુરાસમાં સૌ પ્રથમવાર ગુજરાતના નામનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. પરંતુ તમને એવું પૂછાય કે ગુજરાતના વિવિધ સ્થળો, પછી નદી, પર્વતો નો ઉલ્લેખ આપણને, જો કદાચ તમને આબુરાસ ન આપ્યું હોય, પહેલી વાર તો મળે છે, પણ સંપૂર્ણ ગુજરાતનું વર્ણન કરતો કોઈ ગુજરાતનો પહેલો ગ્રંથ આપણને જો પ્રાપ્ત થતો હોય તો છે કાનહદડે પ્રબંધ. તો કાનહદડે પ્રબંધમાં ગુજરાતનું સ્પષ્ટ વર્ણન, એકદમ વિગતવાર એમાં વર્ણન વિશેષ પ્રમાણે જોવા મળે છે. અને કાનહદડે પ્રબંધના રચયિતા એ પદ્મનાભ હતા, એક જૈન મુનિ હતા, એના દ્વારા લખવામાં આવેલો છે. આ પણ એક મધ્યકાળમાં લખાયેલો પુસ્તક છે. તો અહીંયા જવાબ આવશે આપણો આબુરાસ. તાજેતરમાં વિશ્વમાં સૌથી લાંબુ પ્લેટફોર્મનું લોકાર્પણ કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવ્યું? આપણે રેલવે સ્ટેશન ગયા હશો. રેલવે માટે રેલવે પ્લેટફોર્મ પર ઘણા બધા રેલવે ઊભી રહેતી હોય છે, અને ત્યાં પછી આવવા જવા માટે અનેક ત્યાં ટી સ્ટોર હોય, બુક સ્ટોર હોય, રેસ્ટોરન્ટ હોય, આવું એક પ્લેટફોર્મ હોય છે. આ બધા જાણતા જ હશો. તો તાજેતરમાં વિશ્વનું સૌથી લાંબુ, ભારતનું તો છે જ, પણ વિશ્વનું સૌથી લાંબુ પ્લેટફોર્મનું લોકાર્પણ તાજેતરમાં કરવામાં આવ્યું. આપણા અશ્વિની વૈષ્ણવ આપણા રેલવે મંત્રી છે વર્તમાન સમયના. તો ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુર ખાતે વિશ્વનું સૌથી લાંબુ પ્લેટફોર્મ હતું થઈ ગયું સાહેબ. જોજો અહીંયા હતું થઈ ગયું. હવે એનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો. 1505 મીટર લાંબુ ગોરખપુર કંઈક 1300 સમથિંગ હતું, એનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો. 1505 મીટર લાંબુ પ્લેટફોર્મ 2023ની સિચ્યુએશને, માર્ચ મહિનાની સિચ્યુએશને વાત કરીએ છીએ,
તો એનું નામ છે હુબલી પ્લેટફોર્મ, હુબલી સ્થળ. અને હુબલી સ્થળ ક્યાં આવેલું છે? કર્ણાટકમાં આવેલું છે. તો વિશ્વનું સૌથી લાંબુ પ્લેટફોર્મ હવે હુબલીના કર્ણાટક ખાતે આવેલું છે. તો રાઈટ આન્સર આવશે અહીંયા કર્ણાટક. યુપી નહીં લખતા, તો રાઈટ આન્સર આવશે કર્ણાટકા. ઓકે, આગળ વધીએ. કયા રંગના પ્રકાશનો વેગ કાચમાં સૌથી ઓછો હોય છે? તો જાંબલી રંગ છે એનો પ્રકાશનો વેગ કાચમાં સૌથી ઓછો આપણને જોવા મળે છે. રાઈટ આન્સર આવશે જાંબલી. ગુજરાતની દક્ષિણમાં આવેલી છેલ્લી નદી કઈ છે? આપણે ઉત્તર ગુજરાતથી ચાલુ કરો. ઉત્તર ગુજરાત એટલે તમે આમ જોઈ શકો છો કે સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠાથી આપણે શરૂઆત કરો. એમ કરતા કરતા આપણે દક્ષિણ ગુજરાતમાં આવો. દક્ષિણ ગુજરાતમાં આપણે છેલ્લું આવશે આપણું વલસાડ. તો વલસાડની માં સૌથી છેલ્લી નદી કઈ છે? તો આમ કહે કે દક્ષિણ ગુજરાતની સૌથી છેલ્લી નદી કઈ છે? દમણગંગા. તો દમણગંગા એ વલસાડમાંથી પસાર થાય છે. તો રાઈટ આન્સર આવશે દમણગંગા. તમે એસટી બસમાં વાંચ્યું છે ને, એસટી બસમાં અલગ અલગ વિભાગ હોય. કોઈ તમે જોયું હશે કે ગીર એટલે જુનાગઢની વિસ્તારની કે અમરેલી વિસ્તારની બસ ઉપર લખ્યું હોય ગીર. પછી સાબર લખ્યું છે, સાબરકાંઠા, બનાસ લખ્યું છે. તમે પછી ખેડા કે આણંદની બસમાં અમૂલ લખ્યું હશે. આવું જોયું છે તમે બધાએ. પછી આપણી સુરત વિસ્તારની કે સુરત છે કે તાપી વિસ્તારની વસ્તુ હોય તો એમાં લખ્યું છે સૂર્યનગરી. એ રીતે વલસાડ વિસ્તાર કે નવસારીની ડેપાની બસ હોય, વિભાગની બસ હોય તો લખ્યું છે દમણગંગા. તો આ બસમાં નામ પણ 18 જેટલા વિભાગના નામ આપવામાં આવ્યા છે. એમાં દરેક નદીઓના નામ પરથી કે મહત્વના પ્લેસીસના નામ પરથી નામ આપવામાં આવ્યા છે. દમણગંગા લખ્યું છે. દમણગંગા ક્યાં આવેલી છે? વલસાડમાં આવેલી છે. દક્ષિણ ભારતમાં ભક્તિ આંદોલનની શરૂઆતમાં એમ કહેવાય કે 8મી સદીના ભક્તિ આંદોલનની શરૂઆત થઈ. ભક્તિ આંદોલન પછી ભારતની અંદર એમાં કહેવાય કે ભાઈ ભારતની અંદર સમાજની અંદર જે અંધશ્રદ્ધા હતી, રૂઢિ હતા, રિવાજો હતા, માન્યતાઓ હતી, નાત જાતના જે વાડા હતા, અસ્પૃશ્યતા હતી, એને દૂર કરવા માટે સમાજની અંદર એક નવો કન્સેપ્ટ આપણા ભારતની અંદર આવે છે. કન્સેપ્ટ તો ન કહી શકાય, એક ભક્તિ આંદોલનની ભારતમાં શરૂઆત થઈ છે. સૌપ્રથમ ભક્તિ આંદોલનની શરૂઆત તો એમ કહેવાય દક્ષિણ ભારતમાં થઈ. દક્ષિણ ભારતમાંથી પછી ઉત્તર ભારતમાં આવીને ઉત્તર ભારતમાં તેનો સૌથી વધારે વિશેષ વિકાસ થયો. તો ભક્તિ આંદોલનના સૌપ્રથમ રામાનુજાચાર્ય હતા. રામાનુજાચાર્ય પહેલા દક્ષિણ ભારતમાં ની શરૂઆત કરી 8મી સદીમાં. પછી તેઓ ઉત્તર ભારતમાં આવ્યા હશે અને ઉત્તર ભારતમાંથી તેણે આખા અને પછી જુઓ તમે ભક્તિ આંદોલનની સાથે સાથે મુસ્લિમ સંપ્રદાયની અંદર પણ રહસ્યવાદી વિચારો માટે સૂફી આંદોલનની શરૂઆત થઈ. અનેક સૂફી આંદોલન અલગ અલગ ફાટા પડ્યા. એમાં આપણે શેખ નિજામુદ્દીન મોઈનુ એ બહુ મહત્વના સૂફી સંત તરીકે જાણીતા છે. તેની દરગાહ એ રાજસ્થાનના અજમેર ખાતે આવેલી છે. રામાનંદ થઈ ગયા. આ રામાનંદના ઘણા બધા શિષ્યો હતા. કબીર હતા, સંત રેદાસ હતા, સંત રોહિદાસ હતા, ધન્ના હતા. તો અલગ અલગ કોમ જ્ઞાતિમાંથી આ બધા શિષ્યો આવ્યા હતા અને આજે બહુ જાણીતા નામ છે આદિ શંકરાચાર્ય. બરાબર. તો રામાનુજાચાર્ય શું આપ્યું? વિશિષ્ટ દ્વૈતવાદ. ખાસ યાદ રાખવાનું છે વિશિષ્ટ દ્વૈતવાદ. વિશિષ્ટ દ્વૈતવાદનો સિદ્ધાંત આપણને કોણ આપે છે? રામાનુજાચાર્ય આપે છે. આદિ શંકરાચાર્ય અદ્વૈતવાદનો સિદ્ધાંત આપે છે. અદ્વૈતવાદ અથવા કેવલાદ્વૈત, એને આપણે કેવલાદ્વૈત પણ કહેવાય. કેવલાદ્વૈત પણ કહેવાય. માધવાચાર્ય દ્વૈતવાદ સિદ્ધાંત આપે છે. દ્વૈતવાદનો સિદ્ધાંત આપે છે માધવાચાર્ય. પછી દ્વૈતાદ્વૈતવાદ. દ્વૈતાદ્વૈતવાદ, દ્વૈતવાદનો સિદ્ધાંત આપે છે નિમ્બાર્કાચાર્ય. નિમ્બાર્કાચાર્ય આપે છે. શૂન્યવાદનો સિદ્ધાંત આપે છે. શૂન્યવાદનો સિદ્ધાંત આપે છે ભાસ્કરાચાર્ય. તો આલે અલગ અલગ સિદ્ધાંતો આપણને મળે છે. પછી અજાતવાદનો સિદ્ધાંત આપે છે. અજાતવાદ ગૌડપાદાચાર્ય. ગૌડપાદાચાર્ય. તો આ અલગ અલગ સિદ્ધાંત આપણને તે સમયમાં ભક્તિ આંદોલનમાં આપણે વિશેષ પ્રકારે જોવા મળે છે. અને ભક્તિ આંદોલનનું સૌથી મોટું હબ એ મહારાષ્ટ્રમાં ગણાતું હતું. વરકરી ધરકરી એમ બે પ્રકારના ફાટા હતા. મહારાષ્ટ્રમાં તુકારામ, સંત એકનાથ, બરાબર, સમથ રામદાસ, બરાબર છે, નામદેવ, આવા અલગ અલગ મહાન સંતો એ મહારાષ્ટ્રમાં થઈ ગયા. અને મહારાષ્ટ્રમાં એક ભક્તિ માટે જાણીતો છે અભંગો. અભંગો એટલે કશું જ નહીં, જેમ ભજન છે ગુજરાતમાં, આપણે ગુજરાતમાં ભજન કહીએ છીએ, કીર્તન કહીએ છીએ, સંતવાણી કહીએ છીએ, એવી રીતે અભંગો ત્યાં મહારાષ્ટ્રમાં હતો. અને અભંગોના કરતા કોણ હતા? તુકારામ હતા, સંત તુકારામ. તો ગલી ગલી જતા હતા, અભંગો ગાતા હતા અને લોકોને સમજાવતા હતા સમાજની અંદર અસ્પૃશ્યતા દૂર થાય, ઉચ્ચ નીચેના ભેદભાવો દૂર થાય. તો બસ એ જ વાત અભંગો. તો ખાસ પૂછે અભંગો કોણે લખ્યું છે? અભંગો એક ગીત છે
અને એ ગીત મહારાષ્ટ્રીયન શૈલીમાં લખાયેલા છે અને તે તુકારામે લખ્યા, પછી આખીની પરંપરા થઈ. ઓકે, તો રાઈટ આન્સર આવશે અહીંયા રામાનુજાચાર્ય. એક્ઝેક્ટલી. તો રામાનુજાચાર્યનું તમને ખબર, મોદી સાહેબ દ્વારા રામાનુજાચાર્યની એક સ્ટેચ્યુ બનાવવામાં આવ્યું. સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી. ધ્યાન આપજો, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પૂછાય તો કયું જ આવશે? સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એટલે આવશે સરદાર પટેલનું આપણા કેવડિયા કોલોની ખાતે. ઓકે, કેવડિયા કોલોની ક્યાં આવેલું છે? નર્મદા જિલ્લામાં આવેલું. કેવડિયા કોલોની તાલુકો કયો છે? ખ્યાલ છે તમને? કેવડિયા કોલોની ગરુડેશ્વર, યાદ રાખવાનું છે, ગરુડેશ્વર તાલુકામાં. તો રામાનુજાચાર્ય છે, તો રામાનુજાચાર્યનું સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી, હા, કે ભારતમાં ભક્તિ આંદોલનના પ્રણેતા હતા. ચાલો, વર્લ્ડ હેપીનેસ ડે, યુનાઇટેડ નેશન્સ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ દ્વારા એ દર વર્ષે વર્લ્ડ હેપીનેસ, કયો દેશ સુખી છે, તો એક રિપોર્ટ બહાર પાડવામાં આવે છે. હેપીનેસ કયો છે? જીવનમાં હેપીનેસ હોવું જરૂરી છે. સામાન્ય બાબતમાં દુઃખી થવું કંઈ જરૂરી નથી. જીવનમાં નાના મોટા દુઃખ તો આવ્યા જ કરે. પ્રભુ શ્રી રામ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પણ દુઃખ હતા, તો આપણે પણ દુઃખ હોઈ શકે, આવે જીવનમાં. ઈશ્વર કરીએ કોઈ દુઃખ ના આવે. દાખલા કે તમે ટેટ ટાટની પરીક્ષા આપો છો અને તમે માનો કે ટેટ ટાટમાં તમારા ઓછા માર્ક્સ આવ્યા, તો દુઃખી થવાની કોઈ જરૂર નથી. એવું કે સરકારી નોકરી હોય તો જીવન સફળ બને, એવું કશું જ નથી મિત્રો. ટ્રાય કરવાની, હા, આજે નહીં તો કાલે ટ્રાય કરતી રહેવાની. પણ એવું નથી કે આપણે 150માંથી 130 માર્ક્સ આવે જ, અને ના આવે તો 115 આવે તો પછી 120 લાવવાના, અને બીજી ઘણી બધી મિત્રો પરીક્ષા આવતી હોય છે. એમાં તમારે સફળ થવાના પ્રયત્ન કરવાના, પણ જીવનનો ક્યારે અંત કરવાનો નહીં, નાસીપાસ થવાનું નહીં, હંમેશા હેપીનેસ રહેવાનું છે. ઓકે મિત્રો, ઓકે, ચલો, હેપીનેસ માટે ભારતનું સ્થાન પહેલા જોઈ લઈએ. ભારતનું સ્થાન કેટલામું છે? 126મું ભારતનું સ્થાન છે. 126મું ભારતનું સ્થાન છે 2023ના રિપોર્ટ મુજબ. ઓકે, હવે છેલ્લા સતત 6 વર્ષથી ફર્સ્ટ રેન્ક પર કયું આવે છે? ફર્સ્ટ રેન્ક પર તો ફિનલેન્ડ. ખાસ યાદ રાખવાનું છે, આ ફિનલેન્ડ એક યુરોપીય કન્ટ્રીનો દેશ છે. એ સૌથી વર્લ્ડનો હેપીનેસ કન્ટ્રી છે. ફિનલેન્ડ યાદ રાખજો. ઓકે, અને સૌથી છેલ્લે આવે છે આપણને ખાસ હશે અફઘાનિસ્તાન. અફઘાનિસ્તાન એ સૌથી છેલ્લી કેટેગરીમાં આવે છે. છેલ્લું સ્થાન મળે છે હેપીનેસમાં અફઘાનિસ્તાન. આપણે ખ્યાલ હશે તાલિબાનનું શાસન થયું, ત્યાં આખી વ્યવસ્થા તાલિબાન લોકોએ પોતાના હસ્તગત કરી લીધી, એટલે ત્યાં લોકોને હેપીનેસ ત્યાં ઓછું જોવા મળે છે. ઓકે, તો અહીંયા તમને જવાબ મળી ગયો. લોથલ કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? ભારતીય સંસ્કૃતિનું લોથલ અને ખાસ કરીને ગુજરાતનું સૌથી મહત્વનું નગરમાંનું એક કહી શકાય છે. બરાબર, લોથલની શોધ આપણે બધાને ખબર હોય છે, ઘણીવાર પરીક્ષામાં પૂછાય. 1954માં SR રાવ નામના પુરાતત્વવિદ દ્વારા લોથલની શોધ એ ભોગાવો નદીના કિનારા પર કરવામાં આવી. અહીં ભોગાવો ક્યાં લખ્યું છે? હા, લખ્યું છે, જો અહીં લખ્યું છે. તો ભોગાવો નદીના કિનારા પર તેની શોધ થઈ. અને લોથલ ક્યાં આવેલું છે? અમદાવાદના ધંધુકાને લગતા ધોળકા લખજો, ધોલેરા પણ નહીં લખતા, ધોલેરા, ધંધુકા, આ બધા નજીકમાં આવેલા અમદાવાદના તાલુકા છે. એટલે ધોલેરા, ધંધુકા કે ધોળકા, એટલે કદાચ પરીક્ષામાં આવો પ્રશ્ન પૂછાય કે લોચો થઈ જાય બીલા. ઓકે, બધું ધ ઉપરથી એવું છે, તો બધું ધ ઉપરથી એવું તો કાંઈ વાંધો નહીં. તો આપણે આ ધોલેરા નહીં લખવાનું, બરાબર છે. આ ધંધુકા તો ધોળકા તાલુકામાં આવેલું છે. ઓકે, ધોળકા તાલુકામાં. ઓકે, ધોળકા તાલુકાના પેલા બહુ જાણીતો છે ને પેલો ગધેડાનો મેળો ભરાય છે ત્યાં. ચલો આગળ વધીએ. ભારતના કયા રાજ્યમાં સમય રેખા અને કર્કૃત રેખા એકબીજાને સ્પર્શ કરે છે? તો 85.5 પૂર્વ રેખાંશ વૃત્ત. આ શું છે? ભારતનો પ્રમાણ સમય રેખા છે. અને 23.5 ઉત્તર અક્ષાંશ વૃત્ત એ ભારતના મધ્યમાંથી કર્કૃત નામની રેખા પસાર થાય છે. ઊભી રેખા રેખાંશ છે, આડી રેખા અક્ષાંશ વૃત્ત છે. તો બેને ક્રોસ કરતી હોય તેવું ભારતનું રાજ્ય કયું છે? તો છત્તીસગઢ છે. તો રાઈટ આન્સર આવશે છત્તીસગઢની અંદર. અને કર્કૃત રેખા ભારતના 8 રાજ્યમાંથી પસાર થાય છે. છેલ્લું રાજ્ય આપણું ગુજરાત. તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં દેશના પ્રથમ વખત દિવ્યાંગો માટે પર્પલ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું? દિવ્યાંગોનો એ પોતાની કળાઓ રજૂ કરે, દિવ્યાંગો પોતાની ઉત્પાદનો રજૂ કરે, તે માટે ગોવા ખાતે અને ગોવાના મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંત અને ભારતના સામાજિક અને ન્યાય અધિકારિતા મંત્રાલયના વિરેન્દ્ર કુમાર બંને દ્વારા એનું ઓપનિંગ સેરેમની કરવામાં આવી. તો રાઈટ આન્સર આવશે ગોવા. અને પર્પલ એટલે કે પર્પલ કલર, ખાસ એનું પર્પલ કલર રાખવામાં આવ્યો.
જેનાથી પર્પલ કલર એ લોકોને દિવ્યાંગ હોય, ડિઝેબલ હોય એમને પ્રમોટ કરતો કલર છે. તો રાઈટ આન્સર આવશે ગોવા. ગાંધીજી અનટુ ધ લાસ્ટ. તો અનટુ ધ લાસ્ટ બહુ જાણીતું પુસ્તક છે. ગાંધીજીના જીવન ઉપર અનટુ ધ લાસ્ટનો બહુ પ્રભાવ પડ્યો અને ગાંધીજીએ અનટુ ધ લાસ્ટનું સર્વોદય નામના પુસ્તકથી અનુવાદ કરવામાં આવ્યો. અને અનટુ ધ લાસ્ટના પરીક્ષામાં પૂછાય છે કે અનટુ ધ લાસ્ટ છે એના લેખક જ્હોન રસ્કિન. આ ખાસ પરીક્ષામાં યાદ રાખજો મિત્રો, જ્હોન રસ્કિન છે. આ જ્હોન રસ્કિન છે અનટુ ધ લાસ્ટ પુસ્તકના લેખક હતા અને તેઓ ક્યાંના હતા? ઇંગ્લેન્ડના હતા. ઇંગ્લેન્ડના હતા. ઓકે, તો ગાંધીજીના જીવનમાં જ્હોન રસ્કિનના પુસ્તકનો અને લિયો ટોલ્સ્ટોયના પુસ્તક વોર એન્ડ પીસનો પણ પ્રભાવ વિશેષ પ્રકારે જોવા મળે છે. ઓકે, તો આ પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે. રાઈટ આન્સર આવશે જ્હોન રસ્કિનનું સર્વોદય પુસ્તક, એટલે કે અનટુ ધ લાસ્ટનું પુસ્તક ગુજરાતીમાં સર્વોદય નામે કરેલો છે. આગળ, નર્મદાની લંબાઈ. તો નર્મદાની લંબાઈ કુલ 1213 કિલોમીટર એ નર્મદાની લંબાઈ છે. આખા નર્મદાની, સમગ્ર નર્મદા. મધ્યપ્રદેશ છે, છત્તીસગઢ છે, ગુજરાત છે, મહારાષ્ટ્ર છે, એમાંથી નર્મદા નદી પસાર થાય છે. અને એમાં સૌથી વધારે લંબાઈ કોણ ધરાવે છે? તો સૌથી વધારે લંબાઈ મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય ધરાવે છે. ગુજરાત તાજેતરમાં મહિલા વર્લ્ડ બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2023નું આયોજન આપણા દિલ્હી ખાતે કરવામાં આવ્યું. તો રાઈટ આન્સર આવશે અહીંયા દિલ્હી. તો દિલ્હી ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, એ પણ યાદ રાખશું આપણે અહીંયા. મૃણાલિની સારાભાઈ ભારતના જાણીતા મહાન વૈજ્ઞાનિક, અવકાશ સંશોધનના પિતા એવા વિક્રમ સારાભાઈના ધર્મપત્ની હતા. અને એ મૃણાલિની સારાભાઈ એ અમદાવાદ ખાતે એક બહુ મહત્વની એક નાટ્ય સંસ્થા તેઓ ચલાવતા હતા. ખાસ યાદ રાખવાનું છે, દર્પણ નાટ્ય સંસ્થા. દર્પણ નામની નાટ્ય સંસ્થા તેઓ ચલાવતા હતા. જો કે અત્યારે એક્સપાયર થઈ ગયા છે, પણ બહુ મહાન વ્યક્તિત્વ ધરાવતા હતા દર્પણ. ઓકે, તો અહીંયા પ્રશ્ન એ પૂછો છે એ કયા નૃત્ય સાથે સંકળાયેલા હતા? તો એક તો આવશે કથકલી સાથે સંકળાયેલા હતા અને બીજું ભરતનાટ્યમ સાથે સંકળાયેલા હતા. તો ભરતનાટ્યમ ક્યાંનું છે? તમિલનાડુનું. એ પણ જોતું જવાનું પહેલા. આજુબાજુની દરેક વસ્તુ પણ જોતી જવાની, જેનાથી આપણો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય. માત્ર આપણે એ જ પ્રશ્નથી આગળ નથી વધવાનું, એ જ પ્રશ્ન જવાબ જાણવા નથી, પણ સાથે સાથે એની આજુબાજુના કન્સેપ્ટ પણ ક્લિયર કરવાના. કુચીપુડી ક્યાંનું છે? આંધ્રનું છે. આંધ્રપ્રદેશનું કુચીપુડી છે. કથકલી, હવે ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને કથકમાં કથકલીમાં તકલીફ થતી હશે, તો યાદ રાખવાનું કથકલી. કેરેલા, લ પાછળ પેલામાં લ, કેરેલા, કથકલી. તો લ આવ્યું એટલે કેરે લખી નાખ. કેરેલા, કેરેલા એટલે કેરળ એમ ભાઈ. યાદ રાખવા માટે યાદ રાખો ને, આપણે યાદ રાખવાનું છે. આપણે ક્યાં એવોર્ડ મેળવવો છે? કેરેલા, કથકલી. કથક પૂછાય તો ઉત્તર પ્રદેશ લખવાનું. તો બંને સાથે સંકળાયેલા. તો રાઈટ આન્સર આવશે કથકલી અને ભરતનાટ્યમ. એ બંનેના પારંગત હતા મૃણાલિની બેન સારાભાઈ. શા માટે કથકલી? કથકલીની જન્મભૂમિ છે સાહેબ. મૃણાલિની સારાભાઈ મૂળ કેરલાના હતા. હા, પછી આપણા ગુજરાતના તેઓ વિક્રમ સારાભાઈ સાથે મેરેજ કર્યા, પછી આપણા ગુજરાતી બીના. ઓકે, તો રાઈટ આન્સર. ઇનેમ, ભાઈ આપણા કૃષિ છે, તો કૃષિના ખેડૂતો છે એને યોગ્ય ભાવ મળે, પોતાની વસ્તુને ભારતના દરેક વિસ્તારમાં મળી શકે. જેમ આપણે કોઈ પણ વસ્તુને આપણે ઓનલાઈન ચડાવીએ છીએ, આજે ઓનલાઈન બિઝનેસ ચાલે છે, તો એ બસ સિમ્પલ વસ્તુ. ખેડૂત પોતાની વસ્તુને એ કોઈ પણ પ્રોડક્ટને, એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટને એક ડિજિટલ માધ્યમથી પ્રોડક્ટ વેચે, જેનાથી ખેડૂતોને લાભ મળે. અને આપણે જે એમ કહેવાય ને કે ખેડૂતોની આવક ડબલ કરવા માટેના સિદ્ધાંત છે, તેને ફાયદો થાય. તો એગ્રીકલ્ચર, નેશનલ એગ્રીકલ્ચર માર્કેટ. તો અહીંયા રાઈટ આન્સર આવશે ઈ, એટલે ઈ બિઝનેસ, ઈ. તો એગ્રીકલ્ચર, નેશનલ એગ્રીકલ્ચર માર્કેટ રાઈટ આન્સર. તાજેતરમાં દેશમાં ફ્રેન્ટી ચક્રવાતની અસર ક્યાં જોવા મળી? તો રાઈટ આન્સર આવશે સી, દક્ષિણ આફ્રિકામાં જોવા મળી. તો રાઈટ આન્સર આવશે અહીંયા સી. બરાબર. બંધારણ, ભારતની બંધારણના સૌપ્રથમ કાર્યકારી અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો એ લખ્યું છે કાર્યકારી અધ્યક્ષ. અધ્યક્ષ પૂછે તો તમને સિમ્પલ વસ્તુ છે, ભારતના સૌપ્રથમ કાયમી અધ્યક્ષ તો રાજેન્દ્ર પ્રસાદ બનેલા, પણ કાર્યકારી અધ્યક્ષ તરીકે હતા સચ્ચિદાનંદ સિન્હા. આપણે ખ્યાલ હશે કે ભાઈ 9મી ડિસેમ્બર 1946
બંધારણ સભાની પહેલી મિટિંગ મળે છે, એમાં 9 ડિસેમ્બરથી 11મી ડિસેમ્બર સુધી એ સચ્ચિદાનંદ સિન્હા માત્ર 3 દિવસ માટે વયના આધારે તેની પસંદગી કરવામાં આવી હતી કે બંધારણ સભામાં 389 સભ્યો હતા, એમાં સૌથી મોટી વરિષ્ઠ કોણ હતા? તો વરિષ્ઠ હતા સચ્ચિદાનંદ સિન્હા. ત્યાર પછી આપણે કાયમી ધોરણે રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. રાઈટ આન્સર આવશે ડી ઇઝ રાઈટ આન્સર. તાજેતરમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા કઈ કંપની સાથે ગ્રામીણ મહિલાઓ, વિદ્યાર્થીઓ, યુવા ઉદ્યોગકારો સહિત વાર્ષિક 50,000 જેટલા લોકોને ડિજિટલ સાક્ષરતાની તાલીમ આપવા માટે મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યા? તો રાઈટ આન્સર આવશે ગૂગલ. ગૂગલ દ્વારા કરવામાં આવ્યા. તો રાઈટ આન્સર આવશે ગૂગલ. વાઘ પરિયોજના, વાઘના સંરક્ષણ માટે. તો વાઘ પરિયોજના આપણા દેશમાં આવે છે 1972માં. વાઘની સંરક્ષણ મળે, બરાબર. અને આજે 50 કરતા પણ વધારે ભારતમાં વાઘ અભયારણ્યો આપવામાં આવેલા છે. ગુજરાતમાં વાઘ નથી જોવા મળતા. સૌથી વધારે વાઘ ક્યાં જોવા મળે છે? મધ્યપ્રદેશમાં જોવા મળે છે. એટલા માટે સ્ટેટ ઓફ ટાઈગર તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. ભારતમાં ટાઈગરના પિતા, ફાધર ઓફ ટાઈગર, ફાધર ઓફ ટાઈગર કોને કહેવામાં આવે છે? ફાધર ઓફ ટાઈગર કૈલાશ સાંખલા. કૈલાશ સાંખલાને એને ફાધર ઓફ ટાઈગર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જીમ કોર્બેટનું પણ નામ ટાઈગરના બચાવવા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું અને ભારતનું પહેલું રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન એના નામથી બને છે 1935માં જીમ કોર્બેટ. ભારતમાં શ્વેત ક્રાંતિના પિતા, સિમ્પલ વસ્તુ, ભારતના શ્વેત ક્રાંતિના પિતા, ઓપરેશન ફ્લડના પિતા વર્ગીસ કુરિયન ને ગણવામાં આવે છે અને ભારતમાં પહેલીવાર ડેનમાર્કમાં જઈને તેને દૂધ ડેરી ઉદ્યોગની એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરેલી વર્ગીસ કુરિયન. રાઈટ આન્સર. મૂળ ક્યાંના હતા? કેરળના હતા. પ્રાચીન ભારતના ગ્રંથના પિતા મનુ દ્વારા લખાયેલો મનુસ્મૃતિ પહેલો ગ્રંથ ગણવામાં આવે છે. મનુસ્મૃતિ, મનુ દ્વારા લખાયેલો મનુસ્મૃતિ. ગૌતમ બુદ્ધનું નાનપણનું નામ હતું સિદ્ધાર્થ. યાદ રાખવાનું છે. ગૌતમ કેમ નામ પડે છે? એના થોડા સમય પછી એના માતાનું અવસાન થાય છે, માયાદેવીનું. એટલે પછી એના ઉછેર એમની સગી માસી ગૌતમી મહાપાત્રા પડે છે, એનું નામ પડે છે, એટલા માટે ગૌતમ પડે છે. પછી તેઓ તથાગત તરીકે ઓળખાય છે. તથાગત, લાઇટ ઓફ એશિયા, લાઇટ ઓફ એશિયા. પછી શાક્ય મુનિ અને વિષ્ણુ ભગવાનના 9મા અવતાર. આ બધા એના નામ છે. ઓકે, આ પણ નામ યાદ રાખવાના ભગવાન બુદ્ધ સાથે. ઓકે મિત્રો, તો આ હતું આપણું જીકેનું ટેસ્ટનું આખું મોક ટેસ્ટનું પેપર. સાથે ટેટ ટાટના અલગ અલગ પુસ્તકો યુવા ઉપનિષદ પબ્લિકેશનના છે. દરેક વિષયના ગાગરમાં સાગરના દર્શન કરાવે તેવું જનરલ નોલેજનું પુસ્તક વર્ષોથી, ઘણા સમયથી વિદ્યાર્થીઓ કહેતા હતા સાહેબ તમે એક આવું પુસ્તક લાવો, તો પુસ્તક લાવી દીધું છે ઓલરેડી. એમાં ઇતિહાસ, ભારત અને ગુજરાતનો ઇતિહાસ, ભારત ગુજરાતનો વારસો, ભારત ગુજરાતની ભૂગોળ, અર્થવ્યવસ્થા, સામાન્ય વિજ્ઞાન છે, પર્યાવરણ, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન, કોમ્પ્યુટર છે, સામાન્ય એટલે ગુજરાતના સાહિત્ય છે, ગુજરાતના જિલ્લાઓ છે, વ્યક્તિ વિશેષ છે, દરેકનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. આ સાથે આપણી જીકે પાર્ટ 1, જીકે પાર્ટ 2 તો છે જ. સામાજિક વિજ્ઞાન ખાસ કરીને એસએસના વિદ્યાર્થીઓ માટે ધોરણ 6 થી લઈને 10 સુધીનું જીસીઆરટી કવર કરતું, સમગ્ર વિષયો કવર કરતું ઇતિહાસ, રાજ્યશાસ્ત્ર, ભૂગોળ અને અર્થશાસ્ત્રને રિલેટેડ આ પુસ્તક છે. ઓકે મિત્રો, તો આ અલગ અલગ કોર્સીસ અમારે અવેલેબલ છે, તમે જોઈ શકો છો. સામાન્ય વિજ્ઞાન અલગ અલગ પુસ્તકો છે. ઓકે મિત્રો, આ રીતે તમે ટેસ્ટ આપતા રહો અને તમારી લાઈફને સિક્યોર કરતા રહો. બાકી અલગ અલગ વિષય સાથે ફરીથી મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી દરેક મિત્રોને વંદે માતરમ.